शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्शतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखदातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय मात्रेण जन्म संसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै ओं नमो विष्णवे प्रभविष्णवे श्रीवैशम्पायनोवाच श्रुत्वा धर्मान् युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाप्यभाषत युधिष्ठिरोवाच किमेकं दैवतं लोके किं वा स्तुवन्तः कङ्कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवाः शुभं को धर्मः सर्वधर्माणां किञ्चपन्मुच्यते जन्तुर्जन्मसंसारबन्धनात् श्रीभीष्मोवाच जगत्प्रभुं देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवर्नामसहस्रेण तमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमौजयं ध्यायं स्तुवर्णमस्यंश्च यजमानस्तमेव च अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं स्तुवर्नित्यं सर्वदुःखादिगो भवेत् ब्रह्मण्यं सर्वधर्म लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूत एष मे सर्वधर्माणां यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवैरर्चेर्नरः सदा परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणं पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलं दैवतं देवतानां च भूतानां यो व्ययः पिता यतः सर्व यस्मिन् च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये नून्य सौण्ड् वै विष्णोर्नामसहस्रं मे शृणु पापभयावहं यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि ऋषिर्नाम्नां सहस्रस्य वेदव्यासो महामुनिः छन्दोऽनुष्ठुप् तथा देवो भगवान् अमृतांशोद्भवो बीजं शक्तिर्देवकीनन्दनः रसामाहृतयन्तस्य शान्त्यर्थे विनियुज्यते विष्णुं दुष्टुं महाविष्णुं प्रभव अनेकरूपदैत्यान्तं नमामि पुरुषोत्तमम् अस्य श्रीविष्णोर्दिव्यसहस्रनामस्तोत्रमहामन्त्रस्य श्रीवेदव्यासो भगवान् ऋषिः अनुष्ठुप्छन्दः श्रीमहाविष्णुः परमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता अमृतांशोद्भवो भानुरुतिबीजं देवकीनन्दनस्रष्टेति शक्तिः उद्भवः क्षोभणो देव इति परमो मन्त्रः शङ्खभर्णन्दके चक्रैति कीलकं शार्ङ्गधन्वा गदाधरैत्यस्त्रं रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यैतनेत्रं त्रिसामासामकः सामेति कवचम् आनन्दं परब्रह्मेति योनिः सुदर्शनः काल इति दिग्बन्धः श्रीविश्वरूपैति ध्यानं श्रीमहाविष्णुः प्रीत्यर्थे सहस्रनामजपे विनियोगः ध्यानं क्षीरोधन्वप्रदेशे शुचिमणिविलसत्संहितेर् மாலை அந்த 3 சேரையும் இங்கே வச்சுட்டோ இல்லைன்னா இந்த அந்த அதுலேருந்து 2 சேர் எடுத்து வெளில போட்டு புனியாதரி நளினகதா சங்கபாணிர்முகுந்தः भूः पादौ यस्य नाभिर्व्येदसुरनिलश्चन्द्रसौर्यो च नेत्रे कर्णावाशाशिरोद्योर्मुखमपि दहनो यस्य वास्तैमुग्धये अन्तस्थं यस्य विश्वं सुरनरगगो भोगि गन्धर्वदैत्यैः चित्रं ब्रह्म इदेकं त्रिभुवनवपुषं विष्णुमीशम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय शान्ताकारं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयकरं सर्वलो मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्गं कौस्तुभोत्पासिदाङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे ससङ्गचक्रं सकिरीटकुण्डलं समीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि आसीनमम्बुदश्याममायदाक्षमलङ्कृतं चन्द्राननं तु दत्बाहुं श्रीवत्सः रुक्मणी सत्यभामाभ्यां सहितं कृष्णमाश्रये ओं विश्वस्मै नमः
विश्वं विष्णुर्वहत्कारो भूतभव्यभवत्रतुः भूतकृद्भावो भूता आत्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहो श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः प्रभो प्रभुधीश्वरः स्वयंभो अनादिनिधनो दाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेशः पुनस्तुष्टास्तविष्टस्तविरो ध्रुवः अग्राह्यशाश्वतकृत् प्रबोधस्तिगुब्धा पवित्रं सङ्गलं परम् ईशानप्राणदप्राणो ज्येष्ठश्रेष्ठ माधवो मधुसूदनः ऐश्रो अनुत्तमो दुरादरजः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संविदः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्म वरारोहो महातपाः वेदांगो वेदविद्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुर्दंष्टश्चतुर्भुजः राजुष्टुर्भोजनम्भो अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनः प्रायो महामायो महोत्साह महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनर्देश्यवपुः श्रीमानमेयात्मा महाधृतिः महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासस्तताङ्गतिः अनिरुद्धस्सुरानन्दो गोविन्दो गोविदाम्बतिः मरीचित्तमनोहं तस्सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभस्ततपः अमर्त्यः सर्वदर्क्सिंहः सन्धाता सन्धिमां स्थिरः अजो दुर्मर्शनश्च सुहृद्गुरुतमो धामः सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो निमिषस्रक्त्वे वाजस्पृधारधीः अग्रणीग्रामणी श्रीमान् सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षसहस्रपात् आवर्तनोमि युक्तात्मा सम्प्रतः सम्प्रमर्दनः हर्षम्मर्तको वह्निरनिलो धरणीधरः सुप्रसादप्रसन्नात्मा विश्वभुः सत्कर्ता कृतस्थातुजह्नुन्नाराय विशिष्टशिष्टगच्छुचिः सिद्धार्थसिद्धसङ्कल्पसिद्धिदसिद्धिसाधनः वृषाके वृषभो वृष्णो वृषभर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तश्रुतिसागरः सुभुजोधरो वाक् नैकरूपो बृहद्रूपस्य विशिष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्विजरप्रकाशात्मा प्रदापनः वृद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्कर अमृता भूतभव्यभवन्नाथः पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामतिगादिगत्तिगावर्तो नैकमाजो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपस्य सहस्रजनन्दजित् इष्टो विशिष्टशिष्टे क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतप्रतिदप्राणदो वासवानुजः अपाम्नधिष्ठानुरप्रमत्तप्रतिष्ठितः स्कन्दस्कन्दधरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुराजदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शौरिः शौरजनेश्वरः अनुकूलस्तदा पद्मः पत्नी भद्रणिभेक्षणः पद्मनाभोरविन्दाक्षः पद्मगर्भशरीरभृते महद्यर्वृद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गुरुडध्वजः अतुलश्वरभो भीमः समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वृक्षरोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सहः महीधरो महाभागो उद्भवः क्षोभनो देवश्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानस्थानतो परद्धिः परमस्पष्टस्तुष्टः पुष्टः शुभेक्षणः
रामो विरामो विरदो महात्को नेयो नयोनयः वीरशक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो रुदरसुदर्शनः कालः परमेष्टि परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विस्तारः अनिर्विण्णस्तविष्टोभोर्धर्मयूपो महामघः नक्षत्रणैर्नक्षत्रे क्षमः क्षामः समीहनः यज्ञयज्ञो महेत्यज्ञः क्रतुः सत्त्वं सदाङ्गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुपथः सुहृदे मनोहरोदितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्वपशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सलो वत्सलो वत्सीरत्नगर्भोधनेश्वरः सदक्षरमक्षरम् अभिज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमि स्वस्तस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभर्तुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतवृद्धोक्ता कपीन्द्रो भूरिदक्षिणः सोमपोमृतमः सोमत्पुरुजित्पुरुषोत्तमः विनयोजयसन्धो दासार्हः सात्वतां पतिः जीवो विनीता साक्षी मुकुन्दो मितविक्रमः अम्भोनिधरनन्दात्मा महोदधिजयोऽन्तकः अजो महार्हः स्वाभाव्यो जिदामित्रः प्रमोदनः सत्यधर्मात्रिविक्रमः महर्षिः कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः कृतस्त्रिदशाध्यक्षो महाशङ्कः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुषेणः कनकाङ्गदी दुर्यो गभीरो गगनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधास्वाङ्गोचितः कृष्णो दृढसङ्कर्षणोच्छितः वरुणो वारुणो भगवान् भगः नन्दीवनमालीहलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहस्रकतिसत्तमः सुदन्वाखण्डपदशुद्दारुणो सर्वदित्यादो वाचस्पतिरयोनजः दृशामासामकः सामनुर्पाणं भैडजं भजके संन्यासकृत्तमशान्तो निष्ठाशान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तितः स्रष्टा कुपदः कुवलेचयः गोहितो गोपतिर्गो अनिवृत्ते निवृत्तात्मा संशयत्वा क्षेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवासः श्रीपतिः श्रीनिवासः श्रीनिधिः श्रीनिभावनः श्रीधरः श्रीकरः श्रेयः श्रीमान् लोकत् स्वक्षः सङ्गः सदानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात् सत्कीर्तिर्छिन्नसंशयः उदयर्नः सर्वदक्षक्षुर्निः शाश्वतस्थिरः विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मार्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रधृतप्रत्युम्यामितविक्रमः कालनेमिनिघावीरः शौरिः शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोके च केशवः केजिहारिः कामभेनुः कामबालः कामी कान्तः कृतागमः अनद्येश्वरविष्णुर्वीरो नन्दो धनञ्जयः ब्राह्मणो ब्रह्मे ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजो महोरगः महायज्ञो महाहविः स्तव्यस्तवः प्रियस्तोत्रं तुतिस्तोदारणः प्रियः पूर्णः पूरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिरनामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमनाभिः सद्गतिः सत्कृतिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयो नलः दर्पः दर्पदो दुर्धो दुर्धरोऽथापराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्देप्तमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तशतमूर्तिश्चतान्नः एकोनैकस्तवः कक्किम् इत्यत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः वृषमशून्यो भृदा चीरचलच्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृते सुमेधा मेधियो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजो वृषोद्युतिरः सर्वशस्त्रप्रदाम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् दुर्जयो दुरधिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिः
शुभांगो लोकशारंगस्तुतं दुस्तं वर्धनः इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भव क्षुद्रस्तु अर्को वाजेन श्रृंगे जयन्तः सर्वविद्यये सुवर्णबिन्दरक्षोभ्यः सर्ववागीश्वरेश्वरः कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनोऽनिलः अमृतांशोऽमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः निर्ग्रोधो दुम्बरो श्वत्थश्चाणूरान्ध्रनिषोदनः सप्तजिह्वः सप्तैधाः सप्तवाहनः अमूर्तिरणकोचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अनुत्कृतस्थूलो गुणभिर्निर्गुणो महान् अधृतस्वधृतश्चाक्तः प्राक्वंशो वंशवर्धनः पारभट्यतितो योगी योगीशः सर्वकामदः आश्रमक्षमणक्षामः सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो अपराजितः सर्वसखो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः विघाय सगजित् ज्योतिर्सुरचुर्हुतभक्तिविभ कविर्विलोक सुखदो अनैकतो ग्रजः अनर्विण्णस्तदामनषि सनात् सनातनपदः कपिलः कपिलो व्ययः रौद्रः कुण्डलीजक् शब्दादिकः सप्तदिकः शशिरः शर्वरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः वनमालीगधीशार्ङ्गी शङ्घी चक्री चनन्दकी श्रीमान्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतो वनमालीगधीशार्ङ्गी शङ्घी चक्री चनन्दकी वनमालीगधीशार्ङ्गी शङ्घी चक्री चनन्दकी श्रीमान्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतो श्रीवासुदेवोऽभिरक्षत्वोन्नमजिति इदं कीर्तने వాళ్ళకి బాత్రూమ్ వేడున్నా సైడ్లో இருக்குன்னு சொல்லு మశేషేణ ప్రకీర్తితం యైదం శృణుయాం నిత్యం యశ్చాపి పరికీర్తయేత్ నాశుభం ప్రాప్నుయాత్ కించిత్ సోమగ్రహజమానవః వేదాంతకో బ్రాహ్మణస్య క్షత్రియో విజయీ భవేత్ వైశ్యోధనసమర్థ్యశ్చాత్ శూద్రः సుఖమవాప్నుయాత్ ధర్మార్థీ ప్రాప్నుయాత్ ధర్మమర్థార్థీ చార్థమాప్నుయాత్ कामानवाप्नुयात् कामे प्रजार्थे चाप्नुयात् श्रेय प्राप्नोत्यनुत्तमं न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजश्च विन्दति भवत्यरोगोद्युतिमान् बलरूपगुणान्वितः रोगार्तो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्चेदापन्नापदः दुर्गान्यतितरत्यात् पुरुषः पुरुषोत्तमं स्तुवर्नामसहस्रेण नित्यं भक्तसमन्वितः वासुदेवाश्रयो मर्त्यो वासुदेवपरायणः सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्मसनातनं न वासुदेवभक्तानामशुभं विद्यते क्वचित् जन्ममृत्युजरा व्याधिभयन्नैवोपजायते इमंस्तमधीयानश्रद्धा भक्तसमन्वितः युज्येतात्मसुखक्षान्तिश्रीस्मृतिकीर्तिभिः अक्रोधो न च मात्सर्यं ललोभो नाशुभामतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां योगचन्द्रात् वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मनः ससुरासुरगन्धर्वं जगद्वशे वर्तते तं कृष्णः सचराचरम् इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः सत्त्वं तेजोबलं धृतिः वासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च सर्वागमानामाचारम् धर्मस्य प्रभुरच्युतः ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि जातवः जङ्गमाजङ्गमञ्जेदं जगन्नारायणोद्भवं योगो ज्ञानं तथा साङ्ख्यं विद्या श्रीपादिकर्म च वेदाशास्त्राणि विज्ञानमेतत् सर्वं जनार्दनात् पृथग्भूतान्यनेकशः त्रीन् व्याप्य भूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभुञ्जयः इमं स्तवं भगवतो विष्णोर्व्यासेन कीर्तितं पठेद्यैच्छेत् प्रोढश्रेयप्राप्तं सुखानि च विश्वेश्वरमचं देवं जगतः प्रभुविजयं भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभव ॐ नम इति अर्जुनोवाच पद्मपत्रविशालाक्षपद्मनाभसुरोत्तमा भक्तानामनुरक्तानां त्राता भवजनार्दन श्रीभगवानुवाच यो मां नाम सहस्रेण स्तोतुमिच्छति पाण्डव सोऽहमेकेन श्लोकेन स्तुतयेव न संशय ॐ नम इति व्यासोवाच
वासनाद्वासुदेवस्य वासिदन्ते जगत्त्रयं सर्वभूतनिवा पार्वत्युवाच केनोपायेन लघुना विष्णोर्नामसहस्रकं पठ्यते पण्डितेर्नित्यं श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामवरानने। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम रामनामवरानने। श्रीरामनाम सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारण ओं नम इति। संजय उवाच यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रेयो अभूद्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। श्रीभगवानुवाच चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। आर्ता विषण्णाः शिथिलाश्च भीताः घोरे दुःखाः सुखिनो भवन् आपदामपहर्तारं दातारम् आर्तानाम् आर्तिहन्तारं भीतानां भीतिनाशनं जुषदाम् नमः कोदण्डहस्ताय सन्धिकृतचराय च खण्डिलाकलदैत्याय रामाय पन्निवारिणे। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अग्रतः पृष्ठतश्चैव पार्श्वतश्च आकर्णपूर्णधन्वाणो रक्षेतां रामलक्ष्मणौ सन्नद्धः कवची खड्गी चापबाणधरो इव। गच्छन्ममाग्रतो नित्यं रामः पातु स लक्ष्मणः। अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेटजात नश्यन्ति सकलारोगात्। अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेटजात नश्यन्ति सकलारोगात् सत्यं सत्यं वदामि। अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेटजात नश्यन्ति सकलारोगात् सत्यं सत्यं पुनः सत्यमुद्धृत्य भुजमुच्यते। वेदाशास्त्रं परं नास्ति यजरे भूते व्याधिग्रस्ते कलेभरे वैद्यो नारायणो हरिः आलोट्य सर्वशास्त्राणि जगदात्। इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणः सदा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवनारायण। विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तम। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गोपिका जीवन स्मरणं सौंड पत्तल ஜனகீகாந்தஸ்மரணம். இந்த பேசிக் ட்ரபிள்லாம் குறைச்சிருக்கேல யாராவது? நம்ம நடுப்பில் தானே இருக்குது. நம பார்வதி பதயே சத்குருநாத் மகாராஜ் கி. இன்னும் கொஞ்சம் ஏத்து. ஆஞ்சநேயமூர்த்திக்கு ஸ்மிருதே சகல கல்யாண பாஜனம் யத்ர ஜாயதே புருஷஸ்தமஜம் நித்யம் व्रजामि शरणं हरिं। यशिवो नाम रूपाभ्यां या देवी सर्वमङ्गला तयोः संस्मरणात् पुंसां सर्वतो जयमङ्गलं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे। संसारसर्पदष्टं यः विष्णुरातममुमुचत् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यात्मकं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं पीताम्बरं करविराजित शङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधा सहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि भक्तवात्सल्यजलधेः परमानन्दरूपिणः अस्मदाचार्यराजस्य प्रपन्नोऽस्मि पदाम्बुजं त्र्यम्बकपुराधीशं गणाधिपसमन्वितं गजारूढमहं वन्दे शास्तारं कुलदैवतं बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वञ्च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। ओम श्री राधा रुक्मिणी सत्यभामा समेत श्री गोपालकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। ओम सद्गुरु शरणारविन्दाभ्यां नमः। वाग्देव्यै नमः। ओम हनुमते नमः। श्री हरये नमः। गुरुवर्थे त्यक्तराज्यः व्यचरदनुवनं पद्मपद्भ्यां प्रियायाः पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां मृजिथपदरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्याच्छूर्पणख्या प्रियविरहरुषारोपितभ्रूविजृम्भ त्रस्ताब्धिर्बद्धसेतुः खलदवदहनः कोसलेन्द्रोऽवताम्नः यस्यामलं नृपसदस्सु यशोधुनापि गायन्त्यघघ्नमृषयोदिगिभेन्द्रपट्टं तन्नाकपाल वसुपालकिरीटजुष्ट पादाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये। पादाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये। ஸ்ரீயப்பதியான பரம கருணாமூர்த்தியான பகவானுடைய கருணையை பக்தர்களுடைய பக்தியினால வெளிப்படுத்தக்கூடியதான சரித்திரங்களாக செலக்ட் பண்ணி பாகவத மகாபுராணமானது சொல்லின்னு வருது. இந்த பக்திக்கு தான் முக்கியத்துவம். நிறைய பேர் யோகத்தினால யாகத்தினால ஞானத்தினால தியானத்தினாலெல்லாம் பகவானை அடைஞ்சிருக்கார்கள். எல்லாமே சாஸ்திரங்களால் காண்பிக்கப்பட்ட வழிகளாக இருந்தாலும் பக்தியா துதோஷ பகவான் கஜயூதபாயா அப்படிங்கிறார் பிரகலாத சுவாமி. விப்ரார்த்து துஷட்குணயுதாத்து அரவிந்தநாப பாதாரவிந்த விமுகாத்து ஸ்வபச்சம் வரிஷ்டம். பன்னெண்டு சமதமாதி 12 குணங்களோட இருந்தாலும் பிராமணோத்தமனா இருந்தாலும் பக்தி இல்லை அப்படின்னு சொன்னா அவனை விட பக்தியோட இருக்கக்கூடிய நாயை சாப்பிட்றவன் தான் உயர்வுங்கிறார். சொபச்சம் நாயை சாப்பிட்றவர்கள்னு ஒரு குரூப் உண்டு. நாயாடின்னு சொல்லுவா. அந்த காலத்தில் தமிழ்நாட்டிலேயே வருவா. ஒருத்தர் வருவா, பின்னாடி நிறையா நாய்கள்லாம் வரும். சிவபெருமானே சோமாசிமார நாயனார் அப்படிங்கிற ஒரு சரித்திரத்தில் பகவான் நாயாடியா வந்தான்னு இருக்கு. நாய்களோட வந்தார் அவர் நடத்துகிற யாகத்துக்கு அப்படின்னு இருக்கு. இன்னைக்கு அந்த மாதிரி குரூப்பு நாகாலாந்தில் இருக்குன்னு சொல்றா. அதுமா ஸ்வான்னா நாயின்னு அர்த்தம். இந்த நாயை சாப்பிடக்கூடியவர்களாக இருந்தாலும் பக்தி இருந்தால் அவன் தான் உயர்வு. அவன் பிராமணனா இருந்தாலும் அவனை காட்டிலும் இவன் தான் உயர்வு. ஏன்னா இவன் அடைய வேண்டிய சாத்தியத்தை அடைஞ்சிருக்கான். அவன் சாதனையில் இருக்கானவன். சமதமாதி குணங்களோ வேதாத்தியனமோ சதாச்சாரமோ சத்சங்கமோ எதற்காக அப்படின்னா பக்திக்காக தான். ஆரம்பத்திலேயே கேள்வி கேட்கும்போதே பாகவதத்தில் ஒருத்தனுக்கு நிச்சயமாக ஸ்ரேயஸை கொடுக்கக்கூடியது எது அப்படிங்கிறத
பக்தி தான் அப்படின்னு பதில் சொல்கிறார். பகவத்குண கதாசிரவணம் அப்படின்னு. இந்த பகவத்குண கதாசிரவணத்தில் ருச்சி ஒருத்தனுக்கு எப்படி வரும்? வம்பு கேட்கறது வேற, கதை கேட்கறது வேற. வம்பு நம்ம நிறையா இப்போ இந்த விஷயங்களை பற்றி பேசும்போது டிவியிலெல்லாம் பார்த்தோம்னா பட்டிமன்றமோ அல்லது அரட்டை அரங்கமோ இது மாதிரி ஏதோ அது பேர்லேயே இருக்கு எல்லாமே. அது மாதிரி உள்ள விவாதங்கள் எல்லாம் பார்த்தேன்னா வியூஸ் நிறையா இருக்கும். பிரகலாத சரித்திரம்னா 10 பேர் தான் பார்ப்போம். இதில் நமக்கு நான் என்ன தோணும், என்னடா அது எப்படின்னு தோணும். அதெல்லாம் தப்பே இல்லை. ஏன்னா அதில் 2 விஷயம் இருக்குது. இந்த வியூஸே நான் இத்தனை நாளாக என்ன நினச்சிருந்தேன், ஜனங்கள் நிறையா பார்த்துருக்கா அப்படின்னு சொன்னால் நிஜமாவே பார்த்துருக்காளோன்னு நினச்சிருந்தேன். அதுலேயே ஃப்ராடு இருக்குங்கிறது இப்போ தான் தெரியறது. அதுக்கு ஒரு பணம் கட்டினா அது மாதிரி வியூஸ் பார்த்தா மாதிரி கம்பெனிக்காரனே காமிப்பலாம். இது நமக்கு தெரியல. இத்தனை நாளாக 1,00,000 பேர் பார்த்தா மாதிரி அவனே காமிப்பானான் பணத்தை கட்டினா. இப்படிலாம் அதில் எல்லாம் பிஸ்னஸில் இருக்குது. அது மாதிரி இல்லை. நமக்கு அதெல்லாம் தெரிய வேண்டாம். அப்படியே நிஜமாவே 1,00,000 பேர் பார்த்ததாவே இருக்கட்டமே. ஒருத்தருக்கு எதில் ருச்சிங்கிறது அவளுடைய ஜென்மாந்தர வாசனையை பொறுத்து தானே. பேசக்கூடாது. வம்புல ருச்சியாக இருந்ததுன்னா அவளுக்கு அதுதான் பிரியம். பகவத்குணத்தில் ருச்சி அப்படின்னு சொன்னா இவ பண்ணின தர்மக்கம் சரணங்கதாங்கிற கேள்விக்கு பதில் சொல்றார். இவ பண்ணின அந்த தர்மங்கள்லாம் இவனுக்கு எதில் அபிருச்சியை ஏற்படுத்தணும் அப்படின்னு சொன்னா பகவத்குண கதாசிரவணத்தில் அபிருச்சியை ஏற்படுத்தணும். கதை கேட்கணும். இன்னைக்கு கதை கேட்கல, பகவத்குணம். இந்த கதைன்னு புரியறதுக்காக சொல்றேன். இன்னைக்கு பகவத்குணத்தை ஏனக்கேன பிரகாரேன சிரவணமாவோ கீர்த்தனமாவோ இல்லை தரிசனமாவோ எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கலாம். ஏனக்கேன பிரகாரேன ஒரு நாள் அந்த பகவத் குண அமிர்தத்தை பானம் பண்ணல அப்படின்னு சொன்னா அது துர்தினம்ங்கிறார் விஷ்ணு புராணத்தில். எத்தினம் ஹரி சல்லாப கதா பீயூஷ வர்ஜிதம் தத்தினம் துர்தினம் மன்யே மேகச்சன்னே நதுர்தினம் அப்படின்னா. சாதாரண நாளில் மேகம் மறைச்சுன்னு இருக்கு பார்த்தீங்களா, அதுக்கு துர்தினம்னு பேர் சதாச்சாரத்தில். அது இல்லை துர்தினம். எத்தினம் ஹரி சல்லாப கதா பீயூஷ. என்னைக்கு பகவானுடைய குணத்தை கேட்காம, அதனால தானே அப்பர் சுவாமிகள் சொல்லுவார், பேசாத நாளெல்லாம் பிறவா நாளேங்கிறது. பகவானை பற்றி பேசாத நாட்கள்லாம் பிறவா நாளே, நாம் பிறக்காத நாட்கள் அப்படிம்பார். அது மாதிரி ஒரு பக்தியை கொடுக்கக்கூடியதான சரித்திரங்கள், பக்தர்கள், இவர்களை பற்றி பேசின்னு வருது பாகவதம். அதில் பக்தர்களுக்குள்ள சிரேஷ்டமானவன் பிரகலாதன். பொதுவாக இந்த பக்தியை ஜகத்தில் பிரச்சாரம் பண்ணினத்தில் குரு யாருன்னா நாரதர் தான். ஒவ்வொருத்தரும் ஒன்று தான் பிரச்சாரம் பண்ணுவா. ஆச்சாரத்தை ஒருத்தர் சொல்லுவா, தர்மத்தை ஒருத்தர் சொல்லுவா, ஸ்ரௌத்தத்தை சொல்லுவா, ஸ்மார்த்தத்தை சொல்லுவான்னு ஸ்ருதி ஸ்மிருதிகள் எல்லாம் இருக்கும். அது மாதிரி இந்த பக்தியை பிரபஞ்சத்தில் யார் பிரச்சாரம் பண்ணினா அப்படின்னா அதுக்காக நாரதர் ஏற்பட்டார். மனசுலேருந்து உண்டானார், பிரம்மாவனுடைய மனசுலேருந்து உண்டானார் நாரதர். எதற்காக என்னால் பக்தியை பிரச்சாரம் பண்ணுறதுக்காக. அதனால பக்தி மார்க்கத்தில் உள்ள உயர்ந்தவர்கள் எல்லாம் எடுத்து பார்த்தோம்னா யார் குருவா இருப்பார்னா நாரதர் தான் குருவா இருப்பார். ராமாயணம் என்ன வால்மீகிக்கு யார் குரு? நாரதர் தான். பாகவதம் என்ன வியாசருக்கு யார் குரு? நாரதர் தான். இத்தனை பாட்டுகள் எழுதின புரந்தரதாசருக்கு யார் குரு? நாரதர். புரந்தரதாசருக்கு குரு நாரதர். அவ்வளோ தூரம் வேண்டாம். தியாகராஜ சுவாமிகள் சொல்கிறோமோ இத்தனை கீர்த்தனைகள் பண்ணினார்னு, அவருக்கும் குரு நாரதர் தான். நாரதர் பிரத்யக்ஷமாகி இந்த ராக சம்பந்தப்பட்ட ஒரு புஸ்தகத்தை கொடுத்துட்டு போகிறார். அது இன்னைக்கு நடைமுறையில் கிடையாது. அப்போ அபூர்வமான ராகங்கள்லாம் பிரயோகம் அதுலேருந்து தான் பண்ணுறார் தியாகராஜ சுவாமிகள்னு அவருடைய சரித்திரம். பிரகலாதனுக்கு யார் குரு? நாரதர். துருவசுவாமிக்கு யார் குரு? நாரதர். ನಾರಾಯಣ ನಂಬೋ ನಾಮದ ಬೀಜವೇ ನಾರದ ಭಕ್ತಿ ಯದುಗುಲಗೆ ஹரிநாராயண ஹரிநாராயண. புரந்தரதாசரே சொல்றார்,
நாராயணாங்கிற பீஜம் நாமாவ விதைய இந்த பிரபஞ்சம் முழுக்க விதைச்சவர் யார் அப்படின்னு சொன்னா நாரதர் தான் அப்படிங்கிறார். அப்பேற்பட்ட நாரதர் குரு பிரகலாதனுக்கு. ஆனா வரிசையை சொல்லும்போது பிரகலாத நாரத பராசர புண்டலீக வியாசாம்பரீஷ சுகசவுனுக்கன்னு பி கிரேடுக்கு போயிட்டார் அவர். ஏ கிரேடுக்கு போயிட்டான் பிரகலாதன். பிரகலாதன் ஃபர்ஸ்ட், அப்புறம் தான் நாரதர். பிரகலாத நாரத எல்லாரும் சொல்லுவா இந்த ஸ்லோகம். புதுசா சொல்றவா எல்லாருமே இப்ப நான் சொல்ற மாதிரி சொல்லணும். ருக்மாங்கதார்ஜுன வசிஷ்ட விபீஷணாதீன்னு சொல்லுவா. அதோட எடுத்துக்கூடாது விபீஷண பிரேமிகாதீன் அப்படின்னு அண்ணாவை சேர்த்துக்கணும். முதல்ல ருக்மாங்கதார்ஜுன வசிஷ்ட விபீஷண பிரேமிகாதீன் புண்ணியானிமான் பர. அப்பேற்பட்ட பவித்திரமான பாகவத உத்தமர் அண்ணா. பிரகலாதன் எப்படியோ, நாரதர் எப்படியோ, பராசரர் எப்படியோ, புண்டலீகர் எப்படியோ, அது மாதிரி ஒரு பக்தர் சொல்ல போனா இன்னைக்கு என்ன மக்களை பெறது பஜனை கஜனை பண்டரிபுரம் பாண்டுரங்கள்லாம் இதெல்லாம் அண்ணா தான் காரணம். அண்ணா இல்லைன்னா இந்த தட்சிண தேசத்துல இவ்வளோ பிரச்சாரமே ஆகியிருக்கார். ராமநவமி கோகுலாஷ்டமி உற்சவம் கொண்டாடுவோமே தவிர இத்தனை பாண்டுரங்கனை பற்றி பக்த சரித்திரங்களை பற்றி பாகவதம் பற்றி பிரச்சாரம் ஆகியிருக்கிறதெல்லாம் அண்ணாதான் காரணம். அப்பேற்பட்ட ஒரு பக்தர், பக்தியை வாரி இறைச்சவர் பக்தர்களுக்கு. அது மாதிரி ஒரு பக்தனாக பிரகாசிக்கிறான் பிரகலாதன். அவனுடைய சரித்திரம் சொல்லி பகவான் லக்ஷ்மி நரசிம்மா தரிசனம் கொடுத்து பிரகலாதனுக்கு அனுகிரகம் பண்ணி, அப்புறம் சப்தமஸ்கந்தத்தில் பின்னாடி 5 அத்தியாயம் வர்ணாசிரம தர்மங்கள் சொன்னான். வர்ணம் ஆசிரமம் அப்படின்னு இப்போ எல்லாருமே பேசுவா. வர்ணம் அப்படின்னா பிராமண க்ஷத்ரிய வைசிய சூத்ர, ஆசிரமம்னா பிரம்மச்சாரி கிரகஸ்தன் வானப்பிரஸ்தன் சன்னியாசி. வர்ணாசிரம தர்மங்கள்லாம் ஒழியணும்னு இன்னைக்கு சொல்லிட்டு இருக்கான் முட்டாள்கள். இதுல பேதம் கிடையாது. ஒரு கம்பெனி எடுத்துட்டா டிபார்ட்மெண்ட் பிரிக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க, அது எப்படி இருக்கும்? ஒரு பெரிய ஆஃபீஸை செக்ஷனா ரூமா பிரிக்கல, எல்லாரையும் சேர்த்து கம்ப சேருவா ஆடு அடைக்கிற மாதிரி ஒரு ஹாலில் உட்காந்து வேலை வாங்க முடியுமா? அந்த வேலை நடக்குமா? வயலை பாத்தியா பிரிக்கலன்னா விவசாயம் பண்ண முடியுமா? இதில் இது வசதி அது மட்டம்னு ஏதாவது உண்டான்னு. அது மாதிரி நிர்வாகம் லோக ரீதியாக நடக்கிறதுக்காக பகவானால் ஏற்படுத்தப்பட்டது. விவசாயம் பண்ணக்கூடியவர்கள் சூத்ரர்கள், வியாபாரம் பண்ணக்கூடியவர்கள் வைசியர்கள், நாட்டை காப்பாற்றக்கூடியவர்கள் க்ஷத்ரியர்கள், யாக யஜ்யங்கள் பண்ணி பூஜை புனஸ்காரங்களை பண்ணக்கூடியவர்கள் பிராமணர்கள். இதுவும் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட். இவன் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கான் எல்லாரும், இப்போ உங்காத்துல வந்து பூஜை பண்றத பூஜை அப்படி அல்ல. இந்த யாகம்ங்கிறது வேற, இந்த பூஜைங்கிறதே வேற. யாகம்ங்கிறது அக்னிஷ்டோமாதி சோம யாகங்களை சொல்றது. அந்த சோம யாகத்துக்கும் மழைக்கும் சம்பந்தம் உண்டு நிறைய. அன்னைக்கு நிறைய ஜெர்மன் முதலிய கண்ட்ரியில எல்லாம் அதை பத்தி ரிசர்ச் நடக்கிறது. இன்னைக்குமே நெட்ல போய் பார்த்தேன்னா இதில் ஒரு ஆச்சரியம் என்னன்னா, உலகம் முழுக்க இந்த மழையை பெய்யக்கூடிய சோமயாகத்தை பண்ணினவாளுக்கு தான் தீட்சிதால்னு பேர். எத்தனை பேர் இருக்கும் மொத்தம்னா 163 பேர் தான் இருக்கும் மொத்தமே. உலகத்தில் 800 கோடி மக்கள்லேயே 163 பேர் தான். இந்த மன்னார்குடியில் பூஜை பண்ணுறவாளை தீட்சிதால்னு சொல்கிறது, சிதம்பரத்தில் பூஜை பண்ணுற தீட்சிதால்னு சொல்கிறதெல்லாம் பட்டப்பெயர். இப்போ எங்களுக்கெல்லாம் அப்படி பட்டப்பெயர் கிடையாது. நாங்கள்லாம் நான் 97 சோமயாகம் பண்ணேன். சோமயாகம்னு ஒரு யாகம், அதை பண்ணினாதான் தீட்சிதருங்கிற அந்த பெயரே வரும். அது தீட்சாசிய சஞ்சாதாகி தீட்சிதா அப்படின்னு சொல்ல போனால் இதுக்கு தான் ஒரிஜினல் தீட்சையில் சிரேஷ்டமான யஜ்ஞோஹி சிரேஷ்டதமம் கர்மா அப்படின்னு வேதமே சொல்கிறது. கர்மாக்களுக்குள்ள எது சிரேஷ்டமானதுன்னா யஜ்யந்தான் அப்படின்னு இதை பிரித்து வச்சிருக்கு. இதில் வந்து தெய்வீகம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இது அவ்வளோ தூரம் போக வேண்டாம். தெய்வீக நீ வேணா ஜாதி இல்லைன்னு வேணா சொல்லலாமே தவிர சுபாவத்தை மாற்ற முடியாது. தெய்வீக சுபாவம் உள்ளவா தனியாக இருக்கா. இன்னைக்கு அரசியலில் ஈடுபடக்கூடிய சுபாவம் உள்ளவா தனியாக இருக்கா. வியாபாரம் பண்ணணுங்கிற ருச்சி உள்ளவா தனியாக இருக்கா. அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவா தனியாக இருக்கா. உலகம் உள்ள பரியந்தம் இந்த நாளில் விருப்பம் உள்ளவா இருப்பாளா மாட்டாளா?
இதைத்தானே நாங்கள் சொல்கிறோம் ஜாதின்னு. இதில் ஏற்றத்தாழ்வை நீ கல்பிக்கிற. பின்னாடி வந்த மனிதர்களுடைய குறுக்கு புத்தி அது. இவன் உயர்ந்தவன், அவன் எதுவும் உயர்ந்தான், இவன் மட்டமானவன், எல்லாமே எல்லாருக்கும் தேவை. ஒன்று இல்லாமல் ஒன்று. இது ஒரு சைக்கிள் மாதிரி வாழ்க்கைங்கிறது, ஒரு சைக்கிள் சிஸ்டம். ஒன்று இல்லாமல் ஒன்று ஜீவிக்க முடியாது. அதனால் எல்லாரோடதும் எல்லாருக்கும் தேவை அப்படிங்கிறதுல இருந்தது. அதில் தெய்வீகமாக இருக்கிறவா தியாகத்தோடு இருந்ததுனால அவளை மதிச்சா. ஏன் இன்னைக்கே நீ சபரிமலைக்கு மாலை போட்டுண்டவன் ஜாதியை பார்த்தா சாமின்னு சொல்கிற. மாலை போட்டுண்டவன்லாம் சாமின்னு சொல்கிறீங்க. மாலை போட்டுண்டா அவன் விரதத்தில் இருக்கா, அனுஷ்டானத்தில் இருக்கா, பூஜையில் இருக்கா. இது மாதிரி 365 நாள் இருந்தவாளை சாமின்னு கூப்பிட்டா. அப்படிதானே வித்தியாசமே தவிர அப்படி இல்லாதவனை இன்னைக்கு ஜனங்கள் சாமியெல்லாம் கூப்பிட்றது இல்லையா? எல்லாரையுமே சாமின்னு கூப்பிட்றது. இவன் என்ன பிரச்சாரம் பண்ணட்டும், என்ன ட்ரஸ்ட்டை வச்சு கோடி கோடியாக பணத்தை கொட்டி துஷ்பிரச்சாரம் பண்ணினாலும் ஜனங்களுக்குள்ள பக்தி மாறவே இல்லை. ஜனங்களுக்குள்ள மரியாதை எங்களை மாதிரி உள்ளவா போனால் இன்னைக்கு சாமின்னு தான் சொல்கிறா. நான் சாமியா சாமி இல்லையாங்கிறதுலாம் அடுத்த விஷயம். அந்த ஜனங்களுடைய பக்திக்கு சொல்கிறேன். இந்த வேஷத்துக்கு ஒரு மதிப்பு இருக்குது. நடுப்பில் கொஞ்ச நாளைக்கு ஒரு துஷ்பிரச்சாரத்தினால ஐயரே குடுமையெல்லாம் சொன்னானே தவிர அதெல்லாம் மாறி போயிடுது. அதெல்லாம் மாறி போயிடுத்து. ஜனங்கள்லாம் நிஜமாவே புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சுட்டா. இப்போ பிராமணனால இவன் சொன்ன எதுவுமே கிடையாது. யாரோ ஒருத்தர் 2 பேர் தப்பு பண்ணியிருக்கலாம், எதில் தப்பு பண்ணல. அதனால் வர்ணாசிரம தர்மங்கள் ஒரு சிஸ்டத்தில் உள்ளதே தவிர அதெல்லாம் அழிஞ்சு போயிடுத்துன்னா மிருகம் மாதிரி ஆயிடும், மிருகப்பிராயமாக ஆகிடும். வாழ்க்கைங்கிறது ஒரு சிஸ்டமாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் அது. அதை சொல்லி அப்புறம் பிரம்மச்சாரிங்கிறவன், கிரகஸ்தன்கிறவன், வானப்பிரஸ்தன்கிறவன், சந்நியாசம்ங்கிறவன், இதெல்லாம் நம்மளுடைய சமூகங்கள் சமுதாயங்கள் எல்லாத்துலேயும் உண்டுங்கிறதுக்கு திருக்குறளை உதாரணம். இல்வாழ்வான் என்பான் இயல்புடைய மூவருக்கும் நல்லாற்றில் நின்ற துணைன்னு ஒரு குறள், திருக்குறள். இந்த கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதோட விசேஷத்தை சொல்கிற குறள் அது. இந்த கல்யாணம் எதுக்கு பண்ணிக்கிறதுன்னா, கல்யாணம் வாழ்க்கையை திறந்த 3 பேருக்கு சாப்பாடு போடுறதுக்காகங்கிறார் திருவள்ளுவர். பிரம்மச்சாரி, கிரகஸ்தன், இந்த வானப்பிரஸ்தன், சன்னியாசி. அந்த காலத்துலலாம் வாசலில் யார் தெரியுமோ பிக்ஷை கேட்பா? பிரம்மச்சாரி கேட்பான் பிக்ஷை. இது மாதிரி வீட்டை திறந்தவா கேட்பா, துறவி கேட்பா. இன்னைக்கு பிச்சை எடுக்கிறதே ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் பிஸ்னஸ் ஆகிடுது. இந்த பிச்சை எடுக்கிறதே ஒரு பிஸ்னஸ் மாதிரி ஆகிடுது. ஒரு காலத்தில் அப்படிலாம் எடுத்துட மாட்டான், அப்படிலாம் எடுக்கவே மாட்டான். வீட்டை விட்டு திறந்து வந்தவா தான் எடுப்பாள். எங்கள் தாத்தா எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது, ஒரு தாடி வச்சுன்னு ஒரு அப்ராமணர் தான். வாசலில் அந்த காலத்தில் கேட்குறதே இது மாதிரிலாம் அம்மா தாயேன்னு பாட மாட்டா. நிறையா சித்தர்கள் பாட்டெல்லாம், தமிழ் பாட்டெல்லாம் பாடுவாள். ஒரு பாட்டு பாடினார் அவர் தெரியுதான். எங்கள் தாத்தா அதை கேட்டதே ஃபஸ்ட்டு. ஆடுனா ஆடு தேடினும் அணை சேனை தேடினும் குடிவாசி தேடினும் குறுக்கே நிற்குமோ ஓடியிட்ட பிச்சையும் உகந்து செய்த தர்மமும் சாடிவிட்ட குதிரை போல் தர்மம் நிற்குமே. சிவவாக்கியர்னு ஒரு சித்தரோட பாட்டு. இதை பாடின்னு பிச்சை கேட்கிறார் அவர். தாத்தா இது இது வைராக்கியத்தினால எடுத்துட்ட துறவியா இல்லை கோபத்தினால துறவியான்னு கேட்டார் அவர்கிட்ட. சில பேர் கோச்சுன்னு வந்துடுவா, வீட்டை விட்டுட்டோம் ஏதாவது சண்டை கிட்ட போட்டுட்டு கோச்சுன்னு வந்துடுவா. அவர் ஆனால் உள்ளவர், நல்லவர். இது கோபத்தில் தான் எடுத்துக்கிற சாமியுமே. இன்னும் கோபம்னா எல்லாம் சொன்னார். உடனே தாத்தாவே ஷவரம் பண்ணிடுவான்னு சொல்லி வேஷ்டியெல்லாம் கொடுத்து அப்புறம் அந்த பாட்டை எழுதி வாங்கிட்டு அவனை குடும்பத்தோடு சேர்த்து வச்சாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன். வைராக்கியத்தினால் இதே நம்ம ஊர்லேயே விஷ்ணுபுரம்னு ஊர் இருக்கு பாருங்க. அந்த ஊரில் ஒருத்தர் காலங்காலத்தில் 6 மணிக்கு சன்னியாசம் வாங்கிவிட்டார். ஒரு பிராமணர் போய் அரச மரத்துக்கு உட்காந்துட்டார். எல்லாரும் போய் என்னன்னு கேட்டால் மாமி 6 மணிக்கு காப்பி கொடுக்கலையா, அதுக்காக கோவமா. 6 மணிக்கு காப்பி கொடுக்கல, லேட் பண்ணுறா அப்படின்னு கோவிச்சுண்டு. உடனே மச்சனான் ஊரில் உள்ளவாலாம் சமாதானப்படுத்தி இனிமேல் 5:45 கொடுக்க சொல்கிறேன்னு உடனே ஆற்றுக்கு வந்துட்டார். எப்படி இது என்ன சன்னியாசம், இது என்ன வைராக்கியம்? அப்படிலாம் இருக்க மாட்டான். அந்த காலத்துலலாம் மேக்சிமம்
ஒரு சிஸ்டமாக தான் இருக்கும் வாழ்க்கைன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதை தான் இங்கே சொன்னது. அப்புறம் வந்து அஷ்டமஸ்கந்தத்தில் 8வது வாரத்தில் யஜ்ய நாராயணனா பகவான் அவதாரம் பண்ணின சரித்திரம் சொல்லி கஜேந்திர சரித்திரத்தை சொல்கிறார். இந்திரத்யும்னன்கிற பாண்டிய ராஜா அகஸ்தியருடைய சாபத்தினால யானையாக பிறந்து பகவானுடைய ஒரு கிருபையினால மோட்சத்தை அடைஞ்சான் அப்படிங்கிறது அழகான ஒரு சரித்திரம். அது இந்த பாகவதத்திலேயே ஸ்தோத்திர பிரதானமானது பாகவதம். முழுக்க எடுத்துன்னா ஸ்தோத்திரம் தான். குந்தி ஸ்துதியிலேருந்து ஆரம்பித்து மார்க்கண்டேயர் பண்ண ஸ்தோத்திரம் பரியந்தம் நிறைய ஸ்தோத்திரங்கள் இருக்குது. அதெல்லாம் சொல்லின்னு வந்த அந்த நாராயண பட்டத்தை கஜேந்திரன் பண்ணின ஸ்தோத்திரத்தை சொல்லும்போது ஸ்தோத்திர சிரேஷ்டம்னார். ஆர்த்திவியக்த பிராக்தன ஜான பக்தி சுண்டோக்ஷிப்தை புண்டரீகை சமர்ச்சன்னு பூர்வாபியஸ்தம் நிர்விசேஷாத்மனிஷ்டம் ஸ்தோத்திர சிரேஷ்டம். நிர்குண பிரம்மத்தை பற்றினதான ஸ்தோத்திரமாக இருக்கிறதுனால இது ஸ்தோத்திர சிரேஷ்டம் அப்படிங்கிறார். குழந்தை பெண்ணுங்க இந்த இடத்துக்கே ஜெகத் கல்யாண் வித்யாஸ்ரம்னு பேர். இது பிரவச்சனத்துக்கு குழந்தைகளை தயார் பண்ணுறது தான் இதோட முக்கிய நோக்கமே. அதுவும் வந்து வைதிக மார்க்கத்தில் உள்ளவாளுக்கு அந்த வைதிகத்தை பற்றின ஒரு விஷயங்களை பற்றி பேசணும். ராமாயண பாகவதம் பிரவச்சனங்கள் மட்டும் இல்லை, அதெல்லாம் நிறையா சொல்லின்னு இருக்கோம். இது மாதிரி ஒரு தர்ம காரியங்களை பற்றி சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஏற்பட்டது. குழந்தைகள்லாம் வேதாத்தியனம் பண்ணின குழந்தைகள்லாம் நிறைய பேர் வந்துட்டு போவா. இல்லை கொஞ்சம் பாராயணம் பண்ணிட்டு இருக்கார் பாருங்க சிவராமன். இவர் ரிக்வேதம் பூர்ணமாக அத்தியனம் பண்ணிட்டு தர்க்கசாஸ்திரம் வாசிச்சுட்டு இருக்கார். நம்ம இதில் நிறைய அடிக்கடி பாராயணத்துக்கு வருவர். குழந்தை வாழினால இந்த கஜேந்திர மோட்சம் சொல்லுவார். இப்போ அதுக்கப்புறம் மேல் சரித்திரம் நான் சொல்லுவேன். கோபிகா ஜீவனஸ்மரணம் கோவிந்தா கோவிந்தா. கராமலகவத் சர்வம் யஸ்ய காருண்ய வீக்ஷணாத் சாஸ்திரார்த்த சாகரம் வேத்மி வாசுதேவோ குருர்மம. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தினுடைய அஷ்டமஸ்கந்தத்தில் கஜேந்திர மோட்சமானது வருது. ஸ்ரீ சுகாச்சாரியால் பரீட்சித் ராஜனை பார்த்து வரிசையாக பிரகலாத சரித்திரங்கள் வர்ணாசிரம தர்மங்கள் எல்லாம் சொல்லிகிட்டே வந்து சப்தமஸ்கந்தத்தை பூர்த்தி பண்ணுறார். பூர்த்தி பண்ண உடனே ராஜா பார்த்து கேட்குறான், ஸ்வாயம்புவசேஹ குரோ வம்சோயம் விஸ்தராச்ருதா எத்திர விஸ்வசிருஜாம் சர்கா மனூனன்யான் வதஸ்வனஹா. சுகாச்சாரியலே, உங்களால் வந்து மனு வம்சமானது விஸ்தாரமாக சொல்லப்பட்டது, ஸ்வாயம்புவ மனுவனுடைய வம்சங்கள். இது தவிர்த்து மற்ற மன்வந்தரங்களுடைய கதைகளையும் எங்களுக்கு சொல்லணும்னு சொல்லி அந்த பரீட்சித் ராஜா கேட்கவும், மற்ற மன்வந்தரங்கள் அதே வம்சத்தில் வந்த மற்ற ராஜாக்களை பற்றிலாம் சொல்லிகிட்டே வரார் ஸ்ரீ சுகாச்சாரியால். அப்படி சொல்லிகிட்டே வரும்பொழுது அதே அந்த மனு வம்சத்தில் ஒரு ராஜா இந்திரத்யும்னன் அப்படிங்கிற ராஜா, அந்த ராஜா வந்து அகஸ்தியனுடைய சாபத்தினால யானையாக பிறந்து அதுக்கப்புறம் பகவானை போய் அடைஞ்சான் அப்படிங்கிற அந்த கதையை அவர் வந்து சிம்பிளாக ஷார்ட்டாக சொன்னார். ஷார்ட்டாக சொன்ன உடனே யானை எப்படி பக்தி பண்ணது, எப்படி பகவானை போய் அடைஞ்சதுன்னு சொன்ன உடனே அந்த கதையை எனக்கு விஸ்தாரமாக சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பரீட்சித் கேட்கவும் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். சவை பூர்வம் பூத்ராஜா பாண்டியோ திரவிட சத்தமஹாம் இந்திரத்யும்ன இதிக்யாதா விஷ்ணுவிரதபராயணஹா. அந்த இந்திரத்யும்னன் அப்படிங்கிற அந்த ராஜா வந்து பாண்டிய மன்னனாகும். திரவிட சத்தமஹா, அவனுக்கு வந்து பகவான் ஸ்ரீ விஷ்ணுவினிடத்துல அளவு கடந்த ஒரு பக்தி, ரொம்ப ஆச்சாரமா இருப்பான். இப்படி இருந்துட்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு சமயம் அந்த இந்திரத்யும்னன் வந்து பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கான். பகவானுக்கு வந்து அபிஷேக ஆராதனைகள்லாம் பிராத காலத்தில் பண்ணிட்டு இருக்கான். பண்ணிட்டு இருக்க சமயத்தில் தன்னுடைய குருவான அகஸ்தியர் வந்து அவனுடைய அரண்மனைக்கு வரார். அரண்மனைக்கு வந்த உடனே அவன் வந்து குருவை பார்க்குறான், அகஸ்தியரை பார்க்குறான். பார்த்த உடனே போய் நமஸ்காரம் பண்ணி உள்ள வாங்கன்னு சொல்லணும். பொதுவாக நம்ம பூஜையில் இருக்கும்பொழுது யார் வந்தாலும் அவளை பார்க்காம பகவானை தான் நம்ம வந்து பகவானுக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும். ஆனால் குருநாதர் மட்டும் வந்தார் அப்படின்னா என்ன இருந்தால் அதை அப்படியே விட்டுட்டு போய் குருநாதரை தான் கூப்பிடணுமே தவிர்த்து இங்கே உட்காந்து பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடாது. ஆனால் இந்த இந்திரத்யும்னன் என்ன பண்ணினா அப்படின்னா, அவனுக்கு மதம் இயற்கையாகவே மதம் என்ன அப்படின்னா, நான் இவ்வளோ அழகாக பூஜைக்கெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன், தங்க பாத்திரங்கள் இருக்குது, வெள்ளி பாத்திரங்கள் இருக்குது, நல்ல வெள்ளி பாத்திரத்தில் அழகான பாயசங்கள்லாம் பண்ணி நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு இருக்கேன்.
இவர் வந்து காட்டுல ஓரமா உட்கார்ந்து பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கார். கொட்டாங்குச்சியில மாத்தி மாத்தி இப்படி ஜலத்தை விட்டுக்கிறார். பைத்தம்பருப்ப நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு மகாநைவேத்தியம் நிவேதியாமிங்கிறார். இவர் வந்து என்னுடைய பூஜையை பார்க்கட்டும், நான் எப்படி பண்றேங்கிற பார்க்கட்டும்னு சொல்லி குருவன் இடத்திலேயே அவமரியாதை வருது அந்த இந்திரத்யும்னனுக்கு. இதை பார்த்தார் அகஸ்தியர். பார்த்த உடனே இந்த ராஜாவை பார்த்து சொன்னார், எப்பா இந்திரத்யும்னா, உன்கிட்ட வந்து அழகான பாத்திரங்கள் இருக்கு, நிறைய புஷ்பங்கள் வச்சுட்டு இருக்க, அழகான பாயசம்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு இருக்க பூஜைக்கு. ஆனா பூஜைக்கு தேவையான முக்கியமான ஒண்ணு வினயம் அப்படிங்கிறது. அந்த வினயமானது உன்கிட்ட இல்லடா. மதம் அப்படிங்கிறது வந்து எதுக்கு இருக்கும் அப்படின்னா யானைக்கு தான் இருக்கும். நீ இன்னும் அந்த யானை பிறவி அனுபவிக்கல போல, நீ போய் அந்த யானையாக கடவுதுன்னு சொல்லி சபிச்சுடுற. இருந்தாலும் குரு அப்படிங்கிறவரை வந்து என்னதான் சபிச்சாலும் குரு அப்படிங்கிறவர் கருணாமூர்த்தி. குரு வந்து நம்மளை சிக்ஷை தான் பண்ணுவாரை தவிர்த்து தண்டனை கொடுக்க மாட்டார் நம்மளுக்கு. அதனாலதான் குரு அப்படிங்கிறவர் வந்து நம்ம வாழ்க்கையில ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்றது. குரு ஒருத்தர் நம்மளோட வாழ்க்கையில இல்ல அப்படின்னா நம்மளுடைய வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது பூர்ணத்தையா ஆகாது. கபீர்தாஸ் அப்படின்னு ஒரு மகான் இருந்தார். அந்த மகான் வந்து அந்த மகான்கிட்ட வந்து ஒருத்தர் வந்து கேட்கும் பொழுது குரு கோவிந்த கோவு கடே அப்படின்னு தன்னுடைய தோஹால சொல்றார். என்ன அப்படின்னா, உங்க எதிரில் வந்து குருநாதர், உங்களுடைய குருநாதரும் இன்னொரு சைட்ல வந்து கோவிந்தன் ஸ்ரீமன் நாராயணன் வந்து நிக்கிறார். நீங்க யாரை சூஸ் பண்ணுவேல், நீங்க யார்கிட்ட போவேல் அப்படின்னு சொல்லும் போது அவர் வந்து எந்த ஒரு யோசனையும் இல்லாம நான் குருவின் இடத்துல தான் போவேன் அப்படின்னார். ஒரு குழந்தையானது அம்மா அப்பா எப்படி கூப்பிடும் பொழுது நடுவுல வந்து எப்படி கரெக்டா அம்மா இடத்துல போயிடுமோ, அது போல நான் குருவின் இடத்துல தான் போவேன் அப்படின்னார். அதுதான் வந்து தன்னுடைய ஏகநாதர் சுவாமியும் சொல்லும் போது குருமாதா குரு பிதா குரு அமுச்சி குலதெய்வதா அப்படின்னார். எனக்கு குருநாதர் தான் அம்மா, குருநாதர் தான் அப்பா, குருநாதர் தான் குலதெய்வம், எல்லாமே எனக்கு குருநாதர் தான் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். இப்படி குருவனிடத்துல அவ்வளவு பக்தி இருக்கு. பக்தர்கள் சொல்றா அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கம், குரு குரு அப்படின்னு சொல்லி பக்தர்கள் வந்து குருநாதரை கொண்டாடுறார் அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் பகவானே இதை வந்து ஆமோதிக்கிறான். இதே பாகவதத்துல தசமஸ்கந்தத்துல குச்சேலோபாக்கியான சொல்லும் பொழுது குரோஹோ அனுகிரஹே நைவ புமான் பூர்ணஹா பிரசாந்தயே அப்படின்னார். குரு அப்படிங்கிற ஒருத்தர் இருந்தாதான் நம்மளோட வாழ்க்கையானது பூர்ணமாகும்னு சொல்லி பகவத் வாக்கியம் இது. அப்படி அந்த குருவுக்கு அவ்வளோ ஒரு மகத்துவமானது சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது தெரியாம இந்த ராஜா வந்து இப்படி இருக்கவும் குரு கருணாமூர்த்திங்கிறனால இவனுக்கு வந்து சாபம் கொடுத்துடுறார். இதுல என்ன ஒரு ஆச்சரியம் அப்படின்னா, சாபம் தான் கொடுக்குறாரே தவிர்த்து அனுகிரகம் எப்படி பண்றாரு அப்படின்னா, சாப விமோசனம் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, பகவானுடைய கரஸ்பர்ஷம் உன் மேல எப்ப படுதோ அப்பதான் உனக்கு சாப விமோசனம்னு சொல்லிடுறாரு. கொடுக்குற மாதிரி சாபத்தை கொடுக்குற மாதிரி கொடுத்து பெரிய அனுகிரகத்தை பண்ணிடுவா குருமார்கள். இப்படி சபிச்ச உடனே நேர இந்த ராஜா வந்து க்ஷீராப்தியில் இருக்கக்கூடிய ஆசீத் கிரிவரோ ராஜன் திரிகூட்டைதி விஸ்ருதா க்ஷீரோதேனாவிருத ஸ்ரீமான் யோஜனாயுதமுச்ரிதா. க்ஷீராப்தியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மலை திரிகூட்ட பர்வதம் அப்படின்னு ஒரு மலை. அந்த மலையில 3 கூம்பு இருக்குமா. ஸ்வர்ண ரௌப்யாயச ஹிரண்மயைஹி. ஒரு கூம்பு வந்து ஸ்வர்ணத்தினாலையும், இன்னொரு கூம்பு வந்து இரும்புனாலையும், இன்னொரு கூம்பு வந்து வெள்ளியினாலையும் இருக்குமா. அந்த மலையில பெரிய ஒரு காடு. அந்த காட்டுல வந்து இந்த கஜேந்திரன் வந்து பிறக்கிறான். பிறந்து சஞ்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்கு இந்த யானை. பொதுவாகவே காடு அப்படின்னாலே பொதுவா அங்க யாரு அரசாட்சி பண்ணுவா, ராஜாவா யாரு இருப்பா அப்படின்னா சிங்கம் தான் ராஜாவா இருக்கும். ஆனா இந்த காட்டுல மட்டும் என்ன ஒரு விசேஷம் அப்படின்னா, இந்த யானை வந்து ராஜாவா இருக்கு, எல்லாரையும் வந்து சம்ரட்சணம் பண்ணிட்டு இருக்கு. பொதுவாகவே ஒரு அரசர்களுடைய வேலை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, துஷ்ட சிக்ஷனம் சிஷ்ட பரிபாலனம் அப்படிங்கிறது தான். அதை இந்த யானை வந்து பண்ணிட்டு இருக்கு. துஷ்டர்களை சிக்ஷம் பண்ணி அவளை வந்து கட்டுப்படுத்தி வைக்கிறது, அதே சமயத்துல சிஷ்ட ஜனங்களை வந்து பரிபாலிக்கிறது இந்த யானை. இப்படி அழகாக ஒரு ராஜ்யமானது அந்த காட்டுல நடத்திட்டு இருக்கு இந்த யானை, இந்திரத்யும்னன் அப்படிங்கிற இந்த யானை. ஒரு சமயம் கோடை காலம் வருது. கோடை காலம் வரவும் எந்த இடத்துலையுமே ஜலம் இல்லை. பொதுவாகவே யானைகளுக்கு வந்து ரொம்ப ஜலம் அவசியம் தேவைப்படும். ஆனா எந்த இடத்துலையுமே ஜலம் இல்லாதனால யானைகள் எல்லாம் தவிக்கிறது, யானை கூட்டங்கள் எல்லாம் தவிக்கிறது. யானை எப்பவுமே ஒரு யானையா இருக்காது, எல்லாம் கூட்டம் கூட்டமா தான் இருக்கும். அது இன்னும் என்ன ஒரு பெரிய வருத்தம் என்ன அப்படின்னா, பொதுவா மக்களுக்கு தண்ணி கஷ்டம் அப்படிங்கிறது மக்களுக்கு வரதை விட எஜமானனுக்கு இன்னுமே கஷ்டம். அது
ஏன்னா எல்லாருக்கும் சேர்ந்து தண்ணி கொண்டு வரணும். இந்த யானை வந்து ராஜாவா இருக்கிறதுனால அதுக்கு ரொம்ப சிரமப்படுறது, எங்க ஜலம் இருக்கு எங்க ஜலம் இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்துட்டே வருது. அப்படி பார்த்துட்டே வர சமயத்துல அந்த இடத்துல எந்த இடத்துலயுமே வந்து ஜலம் இல்லை, ஆனா ஒரே ஒரு தடாகத்துல மட்டும் ஜலம் இருக்கு. அது எப்படி தெரிகிறது அப்படின்னா, யானைகளுக்கு வந்து கிராண சக்ஷுஷ் அப்படிங்கிற ஒரு பேர் உண்டு. அது என்னதான் கண்கள் இருந்தாலும் தன்னுடைய துதிக்கையினால மோப்ப பிடிச்சுட்டே தான் ஒவ்வொரு இடத்தையும் அது வந்து பார்க்கும். அதனால அதுக்கு கிராண சக்ஷுஷ் அப்படின்னு ஒரு பெயர். இப்படி அந்த யானைகள் வந்து தெரிண்டே வர சமயத்துல பத்ம சுகந்தம் வீசுறது பக்கத்துல இருக்க சரோவரத்துல இருந்து, பக்கத்துல தான் எங்கேயோ ஒரு தடாகம் இருக்குங்கிறது தெரிஞ்சின்றது. அந்த வாசனையை பிடிச்சுட்டே வந்து அந்த தடாகத்துக்கு வந்த உடனே ரொம்ப சந்தோஷம். எல்லா யானைகளும் சேர்ந்து அந்த ஜலத்துக்குள்ள இறங்குறது, அந்த தடாகத்துக்குள்ள இறங்குறது. இறங்கி அழகாக எல்லா யானைகளும் வந்து விளையாடின்னு இருக்கு. சோ புஷ்கரேனோ திருத சீகராம்புபிகி நிபாயன்னு சம்ஸ்னபயன்னு யதாகிரிஹி அப்படின்னார் சுகாச்சாரியர். அந்த யானை என்ன பண்ணிட்டு அப்படின்னா, தான் குளிச்சது மட்டும் இல்லாம பெண் யானைகளையும் குளிப்பாட்டி விட்டு புஷ்வானெல்லாம் விட்டு எல்லாரும் அந்த தட்டாகத்துல வந்து ஒரே அமக்கலம் பண்ணிட்டு இருக்கு இந்த யானைகள் எல்லாம். இது சொல்லும் பொழுது இந்த இடத்துல ஒரு விஷயமும் சொல்றார் ஸ்ரீ சுகாச்சாரியா, நிபாயன்னு சம்ஸ்னபயன் யசாகிரிஹி அப்படின்னார். லோகத்துல உள்ள ஒரு மனுஷன் எப்படி வந்து தனக்கு கிடைச்ச போல்திலும் தன்னோட குடும்பத்துக்காக திரும்பி உழைச்சுட்டே ஓடிண்டே இருப்பானோ, அது போல இந்த யானை வந்து தனக்கு ஜலம் கிடைச்சாலும் தன்னோட குடும்பத்தோட விளையாடிண்டு தன்னோட குடும்பத்துக்காக எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத சொன்னார். இப்படி சொன்ன உடனே அந்த யானைகள்லாம் இந்த ஜலத்துல சரோவரத்துல அமக்கலம் பண்ணிட்டு இருக்கு. இந்த ஜலத்துல இருக்கக்கூடிய ஜந்துக்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப வந்து சம ஏற்படுறது. ஜலத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஜந்துக்களுக்கெல்லாம் சம ஏற்பட்டோம்னா அந்த ஜலத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு அரசன் இருப்பானோ, காட்டுக்கு எப்படி ஒரு அரசன் இருக்கானோ அது மாதிரி ஜலத்துக்கு ஒரு அரசன் இருப்பானோ. அது யாருன்னா மகரேந்திரன் அப்படின்னு சொல்லி முதலை. அந்த முதல்ல நேர என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, இப்படி யார் இப்படி சமம் கொடுக்குறான்னு பார்த்துட்டு நேர இதனோட தலைவனான அந்த கஜேந்திரனுடைய காலை போய் நேர போய் பிடிச்சுடுத்து. தம் தத்ர கஷ்டின் நிருபதெய்வ சோதிதா அப்படின்னார். தெய்வ சோதித்தமான முதலை இது. இவ்வளோ யானைகள் இருந்த பொழுது நேர வந்து கஜேந்திரனை பிடிக்கிறது அந்த முதலை. எதிர்ச்சையா அப்படிங்கிற இந்த இடத்துல ஒரு பதம் வரும் அழகா. சரோவரத்துக்கு சொல்லும் போதே இந்த எதிர்ச்சியா அப்படிங்கிற பதம் வரும். எதிர்ச்சை அப்படின்னு நம்மளே வந்து நம்மளோட நார்மலா நம்மளோட அன்றாட வாழ்க்கையில சொல்லும் போது, நான் எதிர்ச்சியா அங்க பார்த்தேன், எதிர்ச்சியா வந்தேன் அப்படின்னு நம்ம எல்லாருமே சொல்லுவோம். அத ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல இந்த இடத்துல ஸ்ரீதர சுவாமிகள் வந்து வியாக்கியானத்துல சொல்லும் பொழுது, எதிர்ச்சை அப்படிங்கிறதே ஒண்ணு கிடையாது அப்படிங்கிறார். என்ன அப்படின்னா, எதிர்ச்சங்கிறது கிடையாது அப்படின்னா எதிர்ச்சையா கிருஷ்ண கிருப்பையா அப்படின்னார். லோகத்துல எது நடந்தாலும் நம்மளுக்கு எது நடந்தாலுமே கிருஷ்ண கிருப்பை தான் அதுக்கு காரணம் அப்படின்னார். எதிர்ச்சங்கிறதே ஒண்ணு கிடையாது, அது கிருஷ்ண கிருப்பை தான் அப்படின்னு சொல்றார். அது போல இந்த முதல்ல வந்து இந்த தெய்வ சோதித்தான்னு சொல்லி நேரம் இந்த கஜேந்திரனுடைய காலை வந்து பிடிச்சது. இந்த முதலைக்கும் ஒரு கதை இருக்கு. முதலையே வந்து இவ்வளோ யானை விட்டுட்டு இந்த கஜேந்திரனோட காலை பிடிக்கணும்னு சொல்லும்போது இந்த முதலைக்கும் ஒரு கதை சொல்றா. என்ன கதை அப்படின்னா, ஒரு சமயம் தேவலர் அப்படின்னு சொல்லி நாரதரோட கூட பாடுறவர் ஒருத்தர். அவர் வந்து ஒரு சரோவரத்துல ஒரு குளத்துல வந்து ஸ்நானங்கள்லாம் பண்ணிட்டு சந்தியாவந்தனாதி அனுஷ்டானங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கார். இப்படி பண்ணிட்டு இருக்க சமயத்துல இந்த கந்தர்வன் ஹாஹா ஹூஹு அப்படின்னு 2 கந்தர்வர்கள், அவ என்ன பண்றா அப்படின்னா, தண்ணிக்குள்ளேயே வந்து உள்நீச்சல் போட்டுட்டே வந்து நேர இந்த தேவலருடைய காலை பிடிச்சு இழுத்த அந்த ஹாஹாங்கிற கந்தர்வன் வந்து காலை பிடிச்சு இழுத்தான். காலை பிடிச்சு இழுத்த உடனே அவர் வந்து இப்படி பார்த்தார். அந்த தேவலர் பார்த்துட்டு, என்னப்பா காலை பிடிச்சி இழுக்கிறியே, தண்ணிக்குள்ள இருக்கும்போது காலை பிடிச்சி இழுக்கிறது முதல்ல தான் இழுக்கும், நீ இன்னும் முதல ஜென்மாவை அனுபவிக்கலன்னு நினைக்கிறேன், நீ போய் முதலையாக போக கடவுன்னு சொல்லி அவர் சபிச்சுட்டார். சபிச்சுட்டு சந்தியாவதன அனுஷ்டானங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. முதலையாகி சுத்தின்றே வரா அந்த இதை. அவனை பார்த்தோன்னா பாவமா இருந்தது அந்த தேவலருக்கு. உடனே ஒரு சாப விமோச்சனம் கொடுக்கணுமோ. என்ன கொடுத்தார் அப்படின்னா, பகவானுடைய சக்கரமானது உன் மேல எப்போ வந்து படுறதோ அப்பதான் உனக்கு சாப விமோச்சனம்னு கொடுத்துட்டார். தசமஸ்கந்தத்துல சொல்லும் பொழுது, சாபம் தாஸ்யன் நிதம் ஜகவ், சாபம் வாங்கினா கூட சாதுக்கள் நடத்துலதான் சாபம் வாங்கணுமா. ஏன் அப்படின்னா, அவதான் வந்து சாபம் கொடுக்குறங்கிற பேர்ல அனுகிரகம் பண்ணுவா. இவர் வந்து பகவானுடைய சக்கரம் உன் மேல எப்ப படுதோ அப்பதான் உனக்கு விமோச்சனம்னு சொல்லிட்டார்.
பகவான் இதை பார்த்தார். யானைக்கு ஒரு தடவை வர முடியும், யானைக்கு ஒரு தடவை வரணும், முதலைக்கு ஒரு தடவை வரணும்னு சொல்லிட்டு 2 பேரையும் கனெக்ட் பண்ணி விட்டார் பகவான். என்ன பண்ணார், நேரம் இந்த முதலையை வந்து இந்த யானையினுடைய காலை பிடிக்கிற மாதிரி சங்கல்பிச்சார். இந்த முதலை வந்து இந்த யானையுடைய காலை பிடிச்ச உடனே எல்லா யானைகளும் சேர்ந்து அந்த முதலையை இழுக்கிறது. இந்த யானைகளையும் இழுக்க முடியல. அப்புறம் கொஞ்சம் யானைகள் போறது வரது, திரும்பி இழுக்கிறது. கடைசி வரை எந்த யானையிலையும் வந்து இழுத்து முடிச்சு அதை சம்ரக்ஷணம் பண்ண முடியல, அந்த கஜேந்திரனை காப்பாற்ற முடியல. ஒரு சமயம் ஒரு சக்தி வரையும் அதை முயற்சித்து அப்புறம் விட்டுட்டு எல்லா யானைகளும் கிளம்பிடுத்து. அவ வேலையை பார்க்கலான்னு சொல்லி கிளம்பிடுத்து. இதை பார்த்த உடனே இந்த இடத்துல ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்த சொல்றார். இதே மாதிரிதான் லோகமும் அப்படின்னு சொல்றார். லோகத்துல நம்ம கூடிய பழகக்கூடிய நம்மளுடைய சொந்தங்கள் பந்தங்கள் எல்லாமே வந்து ஒரு அளவுக்கு தான் நம்ம கூட வந்து எல்லாத்துக்கும் கூட இருப்பா. அதுக்கப்புறம் கூட இருக்கிறது யார் அப்படின்னா, நம்ம பண்ணின தர்மமும் பகவான் மட்டும்தான் நம்ம கூட இருப்பார் அப்படிங்கிறது இந்த இடம் காமிக்கிறது. அது போல எல்லா யானைகளும் விட்டுட்டு போயிடுத்து. இந்த கடைசியில சரி நம்மளோட முயற்சியிலாவது நம்ம தப்பிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா அதுவும் வியர்த்தம்ங்கிறத அடுத்து காமிச்சுடுறார். சுப்ரயாசையும் அந்த இடத்துல முடியாது. அப்போ நம்மளுக்கு ஒரே கதி யார் அப்படின்னா பகவான் ஒருத்தர் தான் ஒரே கதி அப்படிங்கிறது அந்த யானை புரிஞ்சின்றது. மேலும் பிராக்ஜன்மணி அனுசிக்ஷிதம் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி தன்னுடைய பூர்வ ஜென்ம கதையானது ஞாபகம் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி சாபத்தினாலதான் அப்படி ஆயிருக்கும் அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுட்டு இதுக்கப்புறம் என்ன பண்றது அப்படின்னா, ஏவம் வியவசிதோ புத்தியா சமாதாய மனோஹிருதி ஜஜாப பரமம் ஜாப்யம் பிராக்ஜன்மன்யனுசிக்ஷிதம். தன்னுடைய மனச புத்தியினால கண்ட்ரோல் பண்ணி ஹிருதயத்துல ஆரோபிச்சது அப்படின்னு சொல்றார். இப்போ இந்த இடத்துல 3 விஷயம் சொல்றார். மனசு, புத்தி, ஹிருதயம் அப்படின்னு 3 விஷயம் சொல்றார். என்ன அப்படின்னா, மனசு அப்படிங்கிறது வந்து மனஹா சங்கல்ப விகல்பகாத்மகம் அப்படின்னார். நம்மளுக்கு எழும்பக்கூடிய எண்ணங்கள் அப்படிங்கிறது வந்து எங்க எழும்பும் அப்படின்னா மனசுலதான் எழும்பும். நம்ம அதை பண்ணலாமா, இதை பண்ணலாமா, இந்த ட்ரெஸ் போட்டுக்கலாமா, அந்த ட்ரெஸ் போட்டுக்கலாமா, இது சமைக்கலாமா, அது சமைக்கலாமாங்கிற அந்த எண்ணம் வந்து உதிக்கிறது எங்க உதிக்கும் அப்படின்னா நம்மளுடைய மனசுலதான் உதிக்கும். அதுக்கப்புறம் புத்தி, அத்தியவசாயாத்மிகா புத்திஹி அப்படின்னார். புத்திங்கிறது என்ன, டிசைடிங். நம்ம ஒரு தீர்மானம் பண்றது எதிரால தீர்மானம் பண்ணுவோம் அப்படின்னா புத்தினால தான் தீர்மானம் பண்ணுவோம். மனசு வந்து குழம்பின்றே இருக்கும். அதை ஒரு நிர்தாரணம் ஒரு முடிவு பண்றது எது பண்ணும் அப்படின்னா புத்தி தான் பண்ணும். அதுக்கப்புறம் வந்து ஹிருதயம் அப்படிங்கிறதான் ஸ்வஸ்தானம், நம்மளுடைய ஸ்வஸ்தானம், சைத்தன்யம் இருக்கக்கூடிய இடம் தான் வந்து ஹிருதயம். அதனால என்னன்னா தன் புத்தியினால மனசை கட்டுப்படுத்தி ஹிருதயத்துல தன்னுடைய இருப்பிடத்துல அதை வந்து அமர வைக்கிறது. அப்படி வச்சுட்டோம் என்ன ஆகும்னா சாந்தி சமிருத்தம் அமிர்தம் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து சாந்தி நிலைக்கு போயிடுவோம். ஞானிகள் அதுதான் பண்ணுவா. ஞானிகள் எப்பவுமே வெளியில என்னதான் துக்கம் இருந்தாலும் அவ எப்பவுமே வந்து சாந்தியா இருப்பா. அதுக்கு காரணம் என்னன்னா அவ மனசை வந்து சித்தத்தை வந்து வெளியில விடாம சித்தத்தை அடக்கி நேர தன்னை உள்ள திருப்ப உள் பார்த்து விடுவா. அதனால அவ எப்பவுமே சாந்தியா இருக்கா. அது போல இந்த யானை வந்து பண்ணித்தான். மனஹா சமாதாய மனோஹிருதி அப்படின்னார். மேலும் ஜஜாப அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையும் சொன்னார். பொதுவா இது ஸ்தோத்திரம் தான், ஸ்துதி தான். ஆனா ஸ்தோத்திர சிரேஷ்டம்னு நாராயணியத்துல சொன்ன மாதிரி ஜஜாப அப்படின்னு நம்ம எதை ஜபிப்போம் அப்படின்னா மந்திரத்தை தான் நம்ம ஜபிப்போம். அதனால இங்க வந்து இந்த ஸ்தோத்திரம் வந்து மந்திரத்துக்கு சமமான ஒரு ஸ்தோத்திரம் அப்படின்னு இந்த இடத்துல ஒரு அர்த்தமும் உண்டு. ஜஜாப பரமம் ஜாப்பியம். மேலும் இந்த மந்திரங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஓம் அப்படிங்கிற பிரணவத்தோட ஆரம்பிக்கும். இந்த ஸ்துதியும் பார்த்தேன் அப்படின்னா ஓம் நமோ பகவதே தஸ்மை அப்படின்னு தான் ஆரம்பிக்கும். அது போக இந்த ஜஜாப இந்த ஸ்தோத்திரமானது மந்திரத்துக்கு சமமான ஒரு ஸ்தோத்திரம் அப்படிங்கிறதையும் சொன்னார். ஜஜாப பரமம் ஜாப்பியம் பிராக்ஜன்மன் அனுசிக்ஷிதம் சொல்லிட்டு தன்னுடைய ஸ்தோத்திரத்தை பண்றார் இந்த கஜேந்திரன். ஓம் நமோ பகவதே தஸ்மை யதயே தச்சிதாத்மகம் புருஷாய ஆதிபீஜாய பரேஷாய அபிதீமஹி. ஓம் நமோ பகவதே தஸ்மை அப்படின்னு சொன்னார். பகவானுக்கு நமஸ்காரம் அப்படின்னு சொன்னார். பகவான் அப்படிங்கிறது யார் அப்படிங்கிறது முதல்ல சொல்லணுமோ. பகவான்னா யார பகவான்னு சொல்றது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அஹிர்புத்னிய சம்ஹிதா அப்படிங்கிற ஒரு கிரந்தம், அதுல சொல்லும் பொழுது ஐஸ்வர்யஸ்ய சமக்ரஸ்ய தர்மஸ்ய யசதா ஸ்ரீயா வைராக்கியா சமோக்ஷ சன்னாம் பக இதீரணா அப்படின்னார். பகவான் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும்னா அவருக்கு சில குவாலிஃபிகேஷன் வேணும். அது என்னன்னு சொல்லும் போது ஐஸ்வர்யஸ்ய அப்படின்னார். ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே ஐஸ்வர்யம் அப்படின்னா செல்வம் அப்படிங்கிற அர்த்தம் கிடையாது. இந்த இடத்துல ஆதிபத்தியம் அப்படிங்கிற அர்த்தம், எல்லாத்துக்கும் மேலானவர் அப்படிங்கிற அர்த்தம். அவர் வந்து ஒருத்தருக்கு கீழே அப்படிங்கிற அர்த்தம் கிடையாது.
அப்படி இருக்கணும் அந்த பகவான் அப்படின்னு சொல்றவர். ஐஸ்வர்யஸ்ய சமக்ரஸ்ய, சமக்ரம் எப்பவுமே எல்லாமே பூர்ணமா இருக்கக்கூடிய ஒருத்தரா இருக்கணும். இந்த சமக்ரம் அப்படிங்கிறது எல்லாத்துலயும் அன்வயமாகும். சமக்ரஸ்ய தர்மஸ்ய, தர்மஹா தர்மப்படி இருக்கணும். அது நம்மளுக்கு கேட்கவே வேணாம். ராமோ விக்கிரகவான் தர்மஹா அப்படின்னு ஸ்ரீமத் ராமாயணத்துல சொன்னார் வால்மீகி. ஒரு தர்மத்துக்கு ஒரு சுரூபம் சொல்லணும் அப்படின்னா யாரை சொல்லலாம் அப்படின்னு கேட்கும்பொழுது ராமரை சொல்லலாமா? ராமோ விக்கிரகவான் தர்மஹா. அதனால தர்மத்திலேயே அவருக்கு சலச்சவா வேற யாரும் கிடையாது. யசசஹா, யசஸ் அப்படின்னா புகழ் அப்படின்னு அர்த்தம். புகழ் அப்படிங்கிறது கேட்கவே வேண்டாம். கிருஷ்ணாவதாரமாகி ராமாவதாரமாகி 5000 வருஷங்கள் ஆனதுக்கு அப்புறம் இன்னைக்கு நம்ம ராமரை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம், இன்னைக்கும் கிருஷ்ணரை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கும் ராமாங்கிறோம், கிருஷ்ணாங்கிறோம், பாகவதம் படிக்கிறோம், ராமாயணம் படிக்கிறோம். இதுவே அவர் புகழ் எவ்வளவு பெருசு அப்படிங்கிறது காமிக்கிறது. இதுவே ஒரு பெரிய உதாரணம். அதனால அதுலயும் குறைச்சல் இல்லை, புகழும் அதுக்கேற்ற மாதிரி இருக்கு. ஸ்ரீயா செல்வம், செல்வம் கேட்கவே வேண்டாம். மகாலட்சுமி அவளுடைய ஆத்து பத்னி தான். அதனால இதுக்கும் குறைச்சல் இல்லை. வைராக்கியா, வைராக்கியம் அப்படிங்கிறதுக்கும் குறைச்சல் இல்லை. பல கிரந்தங்கள் பார்க்கும்பொழுது பகவானுக்கு எவ்வளோ வைராக்கியங்கள் இருக்கு அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரிகிறது. ராமாவதாரத்துல முன்னாடி நாள் பட்டாபிஷேகம்னு சொல்லிட்டு அடுத்த நாள் காட்டுக்கு போ அப்படிங்கிறார். இந்த ஒரு முகம் அப்போது கம்பன் சொல்லும் போது அப்போது பூற்ற தாமரை வென்றதம்மா அப்படின்னார். பட்டாபிஷேகம்னு சொல்லும் பொழுது கூட ராமருடைய முகம் அவ்வளோ சந்தோஷமா இல்லையா. நீ காட்டுக்கு போன்னு சொல்லும் போது ராமருடைய முகம் ரொம்ப சந்தோஷமா எடுத்தான். அப்போ ராமருடைய மனசு இந்த ராஜ்யம் அப்படிங்கிறது இல்ல, எதுவா இருந்தாலும் பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிற அந்த வைராக்கியம் அப்படிங்கிறது ராமர் இடத்துல ரொம்ப அதிகமா இருந்தது. அதனால அதுலயும் சலைச்சது இல்லை ராமர் பகவான். சரி, இப்ப மேல சொன்ன 5 விஷயம் கூட, மற்ற விஷயங்கள் கூட எல்லார்ட்டையும் கூட இருக்கலாம். குபேரன்ட்ட செல்வம் இருக்கலாம், இந்திரன்ட்ட அது ஒவ்வொன்று இருக்கலாம். ஆனா இப்ப சொல்ல போற விஷயம் மட்டும் இது இவர் ஒருத்தருக்கு தான் பொருந்தும். என்ன அப்படின்னா வைராக்யா அச்ச மோக்ஷ, மோக்ஷம், மோக்ஷம் கொடுக்கணும் அப்படின்னா வேற யாருமே கிடையாது. மோக்ஷம் இச்சேது ஜனார்தனஹா அப்படின்னார். மோக்ஷம் உனக்கு வேணும் அப்படின்னா நீ யாரை சரணம் அடையணும் அப்படின்னா ஸ்ரீமன் நாராயணன் தான் நீ சரணம் அடைஞ்சாங்க, வேற வழியே கிடையாது. அதனால இந்த 6 குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கிறவால தான் பகவான் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் நம்ம. ஓம் நமோ பகவதே, அப்பேற்பட்ட அந்த பகவானுக்கு நமஸ்காரம் அப்படின்னார். அதுக்கப்புறம் புருஷாய ஆதிபீஜாய பரேஷாயாபிதீமஹி, புருஷாய ஆதிபீஜாய, இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஆதிபீஜம் அப்படின்னார். ஆதிபூஜம்ங்கிறத தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணும் அப்படின்னா ஆதி மூலமே அப்படின்னு அர்த்தம். ஆதி மூலம்னு அர்த்தம். ஆதி மூலம்ங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இன்னைக்கு லோகத்துல இருக்கக்கூடிய எவ்வளவோ வஸ்துக்கள் இருக்கு, பசு பக்ஷி மிருகங்கள் எவ்வளவோ இருக்கு. இது எல்லாத்துக்கும் மூல காரணம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒண்ணு இருக்கும், அதுதான் அது. இப்ப வரைக்கும் பேர் சொல்லலைவா, யாருன்னு இந்த இடத்துல சொல்லவே இல்லை. ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் ராமன் அப்படின்னு எந்த இடத்துலயுமே சொல்லல. ஸ்தோத்திரத்தோட கடைசியில தான் இது யாருன்னு சொல்லவே போறார் அவர். இப்ப வரைக்கும் ஒரு ட்விஸ்டாவே வச்சுட்டு வர்றார் கஜேந்திரன். புருஷாய ஆதிபீஜாய, ஆதிபீஜத்தை கூப்பிட்டுறார். பரேஷாயா அபிதீமஹி, ஆதிபீஜம்ங்கிறதுக்கு அடுத்த ஸ்லோகத்துல டெஃபினேஷன் கொடுக்கிறார். யஸ்மின் நிதம் யதச்சேதம் ஏனேதம் யயிதம் ஸ்வயம் யோஸ்மாத் பரஸ்மாச்ச பரஹா தம் பிரபத்யே ஸ்வயம் புவம். என்ன டெஃபினேஷன் அப்படின்னா எஸ்மின் இதம், எதுல இந்த ஜகத் இருக்கோ, எஸ்மின் இதம் யதச்சேதம், எங்கிருந்து இந்த ஜகத்து வந்ததோ, ஏனேதம் யாரால இந்த ஜகத்தானது சிருஷ்டிக்கப்பட்டதோ, இதம் யார் இந்த ஜகத்தாவே இருக்கிறாளோ, யோ அஸ்மாத் பரஸ்மாச்ச பரஹா தம் பிரபத்யே ஸ்வயம்புவம், அப்பேற்பட்ட ஆதிமூலத்துக்கு நமஸ்காரம் அப்படின்னார். அடுத்த மேல ஸ்லோகத்துல நமோ நமஸ்தே அகில காரணாய நிஷ்காரணாய அத்புத காரணாய, இந்த லோகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா வஸ்துக்களுக்கும் அவர் தான் அகில காரணம். இன்னைக்கு ஒரு மேஜன் எடுத்துட்டாலும் சரி, ஒரு மனுஷன் எடுத்துட்டாலும் சரி, ஒரு பசுன்னு எடுத்துட்டாலும் சரி, ஒரு செடி கொடிகள் எதை இந்த லோகத்துல இருக்க எதை வேணா சொல்லுங்க, அது எல்லாத்துக்கும் ஆதி பீஜம்னு ஒன்று இருக்கும். எங்க இருந்தாவது ஒன்று வந்திருக்கும், ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்னு ஒன்று இருக்கும் இல்லையா. அது எங்கன்னு சொல்லும் போதுதான் நமோ நமஸ்தே அகில காரணாய, இந்த லோகத்துக்குள்ள எல்லாத்துக்கும் அகில காரண முக்கியமான காரணம் என்னது அப்படின்னா அந்த பரபிரம்மம். சரி, இவ எல்லாத்துக்கும் அங்கிருந்து தான் வந்தது, அவர் யார்கிட்ட இருந்து வந்தா அப்படிங்கிற அடுத்த ஒரு கேள்வி இருக்குல்ல, அதுக்கு தான் சொல்றார் நமோ நமஸ்தே அகில காரணாய நிஷ்காரணாய. நம்ம தான் அவர் இடத்துல இருந்து வந்தோமே தவிர்த்து அவர் ஒருத்தர் இருந்து வந்தார் அப்படிங்கிறது கிடையாது. அவர் நிஷ்காரணாய, அவருக்கு காரணம்ங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது. அதனாலேயே அவர் என்னன்னா அத்புத காரணாய, அவர் அதனாலேயே அவர் அத்புதம்.
சர்வாகமாம்னாய மகார்ணவாய நமோபவர்காய பராயணாய. மேல நீலக இந்த ஸ்தோத்திரமானது வருது. ஃபுல்லா வேதாந்த பரமான ஸ்தோத்திரமா இந்த அர்த்தமா இந்த ஸ்லோகங்கள் வருது. மேலும் சொல்லுவோம், நஸ்திரீ ந சண்டஹா ந புமானு ந ஜந்துஹு அப்படின்னார். நான் சொல்லக்கூடிய இந்த பரபிரம்மங்கிறது வந்து ஒரு ஜெண்டரோ, நஸ்திரீ நஸ்திரீ ஒரு பெண் கிடையாது, ந புமான் நான் ஒரு ஆண் கிடையாது, நஸ்திரீ சண்டா ந புமான் ந ஜந்துஹு ஒரு ஜந்து கிடையாது, நிஷேத சேஷா ஜெயதாத சேஷா சொல்லிட்டு ரொம்ப ஒரு வேதாந்த பரமான ஒரு விஷயத்த சொல்றது யார் அப்படின்னா ஒரு பெரிய ஞானியோ இல்ல ஒரு வேதாந்த படிச்ச ஒரு வித்வானோ இதை சொல்லல. சொல்றது யாருன்னா அஞ்சறிவு இருக்கக்கூடிய ஒரு யானை வந்து இந்த விஷயத்த சொல்றது. மேல சொன்னதுக்கு அப்புறம் கடைசியில தான் சொல்ற, அந்த இவ்வளவு நேரம் சொல்லிட்டு வந்த அந்த பரபிரம்மம் யாரு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுதுதான் நாராயணா அகில குரோ பகவன் நமஸ்தே அப்படின்னு கடைசியில சொல்ற. இப்படி இந்த யானை வந்து ஸ்தோத்திரம் பண்ண உடனே ஆதி பீஜம்னு கூப்பிட்ட உடனே வரணும். யார ஆதி பீஜமோ அவர் வரணும். இந்த லோகத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் முதல் கடவுள் முதல் காரணம் யாரோ அவர் கிளம்பி வரணும். எல்லா தேவர்களும் பார்க்கிறா. ஆதி பீஜம்னு சொன்னா யார் அந்த ஆதி பீஜம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லா தேவர்களும் பார்க்கிறா. அவாவா பேரை சொல்லி கூப்பிடும் போது அவாவா திரும்பி பாப்பா இல்லையா. ஒருத்தவா பேர் ரமேஷ்னு சொல்லி அவ பேரை நம்ம கூப்பிட்டோம் அப்படின்னா அவா தான் திரும்பி பாப்பா, சுரேஷ்ங்கிறவர் திரும்பி பார்க்க மாட்டார். இப்போ ஆதி பீஜம்னு கூப்பிட்ட உடனே எந்த தேவர்களும் வந்து வரல. ஏன்னா அவா பேர் அது கிடையாது. ஆதி பீஜம் யாருமே இல்லை. ஒவ்வொருத்தவா ஒரு இந்திரன் அக்னியை பார்க்கிறார், அக்னி வருணனை பார்க்கிறார், வருணன் ஒருத்தவா பார்க்கிறார், நீங்க ஆதி பீஜமான்னா யாருமே ஆதி பீஜம் இல்லை. அப்பதான் அந்த சமயத்துல யார் இந்த ஆதி பீஜம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு இருக்கா எல்லாரும். அந்த சமயத்துலதான் வந்து பகவான் வந்து கருடாருடனாக பீதாம்பர தாரியாக வனமாலா தாரியாக கருடன் மேல ஏறிண்டு மந்தஹாசத்தோட பகவான் வந்து சங்கச்சக்கர கதாதாரியாக பகவான் வந்து கருடன் மேல ஏறி வந்து இந்த கஜேந்திரனை வந்து பார்க்கிறார். உக்ஷிப்ய சாம்புஜகரம் கிரமாக கிருச்சாத் உருபலேன பதே கிரஹீதா ஹரிம்கே உபாத்த சக்கரம் அப்படின்னார். அந்த பகவானை பார்த்த உடனே இந்த யானைக்கு வந்து பரம சந்தோஷம். என்ன பண்ணிட்டு இந்த யானை அப்படின்னா அந்த குளத்துல இருக்கக்கூடிய தாமரைய பறிச்சு நேர பகவான் இடத்துல சமர்ப்பிச்சு நாராயணா அகிலகுரோ பகவன் நமஸ்தேன்னு சொல்லி அது சமர்ப்பிச்சனும் பகவான் வந்து அதை வாங்குற வியாஜத்துல அந்த யானையினுடைய துதிக்கையை வந்து ஸ்பர்ஷம் பண்ணினார். இந்த இடத்துல சில பெரியவா இன்னும் கொஞ்சம் கூட அழகா சொல்லுவா, இந்த யானைக்கு துதிக்கைன்னு சொல்றாரோ இன்னும் இது எப்படி வந்ததுன்னு சொல்லும் பொழுது இதுவும் சொல்லுவா. பகவான் இந்த ஸ்தோத்திரத்தை சொல்லி இந்த துதிக்கையினாலதான பகவானுக்கு வந்து இந்த தாமரையை சமர்ப்பிச்சது. அதனாலதான் பகவானை துதிச்சதுனாலதான் இதுக்கு துதிக்கை அப்படிங்கிற ஒரு பெயரும் வந்து பெரியவா சொல்லுவா. அப்படி அந்த பகவான் வந்து அந்த வாங்குற வியாஜத்துல அதை வந்து அந்த யானையினுடைய துதிக்கையை வந்து ஸ்பர்ஷம் பண்ணினார். ஸ்பர்ஷம் பண்ண உடனே சாபம் நீங்கித்து கந்தர்வனா திரும்பி ராஜாவாக மாறினான். திரும்பி சக்கரேன நக்கரவதனம் வினிபாட்டிய தஸ்மாத் அப்படிங்கிற போல தன்னுடைய சக்கரத்தினால அந்த நக்கரத்தினுடைய வதனத்தையும் வந்து சம்ஹாரம் பண்ணினார். அந்த கந்தர்வனும் வந்து சாப விமோச்சனமான உடனே இந்த பாண்டியத்யும்னன் ராஜா வந்து பகவானை பார்த்து கேட்கிறான், உனக்கு என்ன இது வேணும்னு சொல்லி பகவானை பார்த்து கேட்கும் பொழுது பகவான் வந்து அந்த ராஜாவை பார்த்து கேட்கும் பொழுது ராஜா சொன்னா, நீங்க எப்படி என்னை இந்த சமயத்துல வந்து எப்படி என்னை வந்து சம்ரக்ஷணம் பண்ணி உங்களிடத்துல என்னை சேர்த்துக்கிறீங்களோ மோட்சத்துக்கு கூட்டிட்டு போறீங்களோ அதே மாதிரி இந்த லோகத்துல உள்ள எல்லா மனுஷர்களையும் நீங்க இதே மாதிரி அவளுடைய கடைசி காலத்துல வந்து மோட்சத்துக்கு கூட்டிட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறான். நான் ஏதோ ஸ்தோத்திரம் பண்ணினேன் எனக்கு நல்லது கிடைச்சா போதும்னு நினைக்கிற உலகம். ஆனா அந்த கஜேந்திரன் என்ன பண்ண அப்படின்னா எல்லாருக்கும் இது எனக்கு கிடைச்ச இந்த ஒரு இது வந்து யாம் பெற்ற இன்பம் வையகமும் பெறணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த பலன் வந்து எல்லாருக்கும் கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் இடத்துல பிரார்த்தனை பண்ணான். பகவான் சொன்னா, இது நல்லா இருக்கே, நீ வந்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணினா எல்லாம் பண்ணினா நான் வந்து உன்னை வந்து கூட்டிட்டு போறேன், எல்லாரையும் இதே மாதிரி கூட்டிட்டு போனா இது சரியான இது கிடையாது அப்படின்னாரு பகவான். சரி உனக்காக வேணா ஒன்று பண்றேன் அப்படின்னார். பாஞ்சமாஞ்ச ஸ்மரன்காலே என்னைய யார் வந்து காத்தால வந்து ஸ்மரணம் பண்றாளோ, பிராத காலத்துல கஜேந்திரனையும் பகவானையும் யாரு ஸ்மரணம் பண்றாளோ அவளுடைய கடைசி காலத்துல ததாமி விமலாம் மதிம் அப்படின்னார். அவளுக்கு ஞானத்தை கொடுத்து நான் வந்து அவளை உன்னை கூட்டிட்டு போற மாதிரியே அவளை நான் கூட்டிட்டு போவேன் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் வந்து இந்த அனுகிரகத்தை வந்து பண்றார். அதனால தான் கஜேந்திரனை கொண்டாடாத மக்களே கிடையாது. எல்லா பக்தர்களும் வந்து கஜேந்திரனை கொண்டாடுவா. பக்தியாத தோஷ பகவான் கஜயூச்சபாய, யானைக்கு நீ அருள் செய்தமையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆழ்வார் கூட பாடுறார். அதனால இந்த கஜ ஏன் அப்படின்னா
தனக்கு மட்டும் வேண்டிக்காம நம்ம எல்லாருக்கும் சேர்த்து வேண்டின்றதுனாலேயே கஜேந்திரன் ரொம்ப ஒரு உத்தமாக சொல்லப்படுறது. இப்போ இந்த கதைகள்ல வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருந்தாலும் ரொம்ப பிரதானமாக பார்க்கப்படுறது என்ன அப்படின்னா பகவானுடைய ஒரு அவ்வியாஜ ஒரு கருணையை தான் இந்த இடத்துல வந்து பார்க்கப்படுறது. பகவானுக்கு வந்து இவாளுக்கு தான் பகவான் அனுகிரகம் பண்ணுவான், இவாளுக்கு தான் அனுகிரகம் பண்ணுவான் அப்படிங்கிற எந்த ஒரு இதுவும் கிடையாது. படிச்சவாளுக்கு அனுகிரகம் பண்ணுவான், பணக்காரர்களுக்கு அனுகிரகம் பண்ணுவான் அப்படிங்கிற எந்த ஒரு இதுவும் கிடையாம சமோகம் சர்வபூதேஷு நமே துவேஷ்யோஸ்தி நப்ரியா அப்படின்னு கீதையில சொன்னார். எனக்கு எல்லாருமே ஒண்ணுதான் அப்படின்னார். அது போல பகவானுக்கு வந்து இந்த யானை ஸ்தோத்திரம் பண்ணினா கூட யானை கூப்பிட்டா கூட ஓடி வந்துடுவார். அதனாலதான் ஒரு பெரியவர் வந்து ரசமா சொல்லுவார். என்ன சொல்வார் அப்படின்னா, வைகுண்டம் எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாலாம். வைகுண்டம் எங்க இருக்குன்னு சொல்லும்போது கூப்பிடுற தூரத்துலதான் வைகுண்டம் இருக்கு அப்படின்னாராம். எப்படின்னா கஜேந்திரன் கூப்பிட்ட உடனே பகவான் வந்துட்டானோ, கஜேந்திரன் கூப்பிட்டவன வந்த உடனே அப்ப வைகுண்டம் கூப்பிடுற தூரத்துல தான் இருக்கு அப்படின்னா. அது போல இந்த கஜேந்திர மோட்சம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஒரு புண்ணியமான ஒரு இது. அது சொல்றதுக்கு ஒரு பெரும் பாக்கியம் கிடைச்சது. ரொம்ப சந்தோஷம். இது மாதிரி நிறைய குழந்தைகள்லாம் சுப வாசனையோட இருக்கா. அவளை தேடி கண்டுபிடிச்சு நாம இந்த ஒரு மார்க்கத்துக்கு கொண்டு வரணும். ஏன்னா நாம மட்டும் வாழ்ந்தா போறோம்னு நம்மளை பத்தி மட்டும் கவலைப்படுறதெல்லாம் பிராமணனோட லட்சணம் கிடையாது. பிராமணனுடைய கர்மாலேருந்து ஜென்மாலேருந்து ஆரம்பிச்சு எதற்காக அப்படின்னு சொன்னா பிராமணேன நிஷ்காரணேன ஷடங்கோ வேதோத்தியோ ஜ்ஞேயஷ்டா அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறதேவே நிஷ்காரணேன. இவன் வந்து லோக ஹிதார்த்தமா லோக க்ஷேமார்த்தமாக இவருடைய ஜென்மா அப்படிங்கிறது. அது மாதிரி ஒரு மனோபாவத்தில் உள்ளவர்கள் எல்லாம் நிறையா இந்த மாதிரி. இதில் என்ன விசேஷம்னா நிறைய பேர் கதையெல்லாம் சொல்லுவான். ராமாயணம் லவகுஷர்கள் சொன்னதில் என்ன விசேஷம்னா எந்த வாக்குனால வேதத்தை பூர்ணமாக அத்தியனம் பண்ணாலோ அந்த வாக்குனால ராமாயணம் சொன்னான் அவா. அதனால் அதுக்கு விசேஷம். அது மாதிரி பூர்ணமாக ருக்வேதம் அத்தியனம் பண்ண பெய்யறவர். பூர்ணமாக ருக்வேதம் தானே? ஆமாம், ருக்வேதம் பூர்ணமாக பாராயணம் பண்ணக்கூடியவர், சாஸ்திரம் வாசிக்கிறவர். வெறும் ஒரு சப்த பொதுவாக நிறைய பேர் கேள்வி ஞானத்தினால சொல்லுவாள். சப்த ஞானத்தோடு சொன்னால் அதுக்கு விசேஷம் கூட. இப்போ சில விஷயங்கள்லாம் சொன்னார் பற்றியில்ல. அது மாதிரி சங்கல்ப விகல்பாத்மகம் மனஹா. மனஹான்னா என்ன, புத்தினா என்ன, ஹிருதயம்னா, இதெல்லாம் சாஸ்திர விஷயம். இதெல்லாம் இது மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் எடுத்து குழந்தையெல்லாம் அப்படி தான் தயாராகணும். ஏன்னா வர காலங்களில் நமக்கு நிறையா தேவைப்படுறது. நிறையா பேரை தயார் பண்ணணும். இது மாதிரி சாஸ்திரங்கள் எடுத்து பேசுகிறவாளை தயார் பண்ணணும். ஏன்னா இந்த இஸ்லாமிய படையெடுப்பு கிறிஸ்துவ படையெடுப்பும் போதெல்லாம் நமக்கு இந்த சாஸ்திரங்களை வெறுமனை ரட்சிக்கிறதுக்கு தான் நமக்கு டைம் கிடச்சிது. அதனால நாமா போரும் பக்தி போரும்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டோம். நாம் அது போராதுன்னு அர்த்தம் இல்லை. அப்போ அவ்வளோதான் முடியும். ஒரு ட்ராவல் பண்ணும்போது என்ன காஃபி கிடைக்கிறதோ, என்ன டிஃபன் கிடைக்கிறதோ, என்ன பழம் கிடைக்கிறதோ அதை விட்டு பேசாமல் இருக்கோம் நாம். ஏன்னா அப்போ ஜீவனார்த்தம் இருந்தால் போரும்னு. அது மாதிரி சௌக்கியமாக இருக்கிறதே அப்படி இருக்கிறது இல்லையே. நாம் சௌக்கியமாக இருக்கிறதே நமக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதெல்லாம் பண்ணி சாப்பிட்றோமோ. அது மாதிரி எப்போ வாழ்க்கையானது நமக்கு சுதந்திரம் ஆகிடுத்தோ, நம்ம தேசம் சுதந்திரம் ஆகிடுத்து, அவ இதுவாகிட்டா, ஃப்ரீ ஆகிட்டா அப்படிங்கிறதே பழையபடி நாம் அந்த சிஸ்டத்துக்கு போகிறது தான் கரெக்டாக இருக்கும். அது மாதிரி தயார் பண்ணணுங்கிற ஒரு சங்கல்பத்தில் தான் நான் இங்கே வந்தது, இந்த ஸ்ரீரங்கத்துக்கு வந்தது. குழந்தையெல்லாம் இப்போ தான் வரா. இன்னும் நிறையா பேர் வரணும், நிறையா பேர் தயாராகணும், நிறையா பிரவச்சனம் பண்ணணும், நிறையா தர்மங்களை சொல்லணும். இதெல்லாம் ஒரு ஆச்சரியம். என்னென்னா பாகவதங்கள்லாம் பாராயணம் பண்ணுறது அவர் பாராயணம் பண்ணுற ஸ்பீடுக்கு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண முடியாது. ஆமாம், பாகவதமே வாயில் வராது. அது மாதிரி ஒரு அத்தியன பிரக்கிரியையில் பாகவதங்கள் எல்லாமே, பாகவதம் ராமாயணம் இத்தியாதி விஷயங்கள்லாம். இந்த குழந்தையெல்லாம் க்ஷேமமாக இருக்கணும். நீங்கள்லாம் ஆசீர்வாதம் பண்ணணும். கஜேந்திர மோட்சம் ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு சரித்திரம். அது வந்து மனசில் பிராக்ஜன்மணி அனுசிக்ஷிதம்னு பூர்வ ஜென்மாவில் பகவானை எப்படி அவன் ஆராதிச்சானோ, சாஸ்திரங்கள்லாம் எப்படி வாசித்தானோ அதெல்லாம் இந்த ஜென்மாவில் ஞாபகம் வர அதை தொகுத்து மனசுனால ஸ்தோத்திரம் பண்ணுறான் இவர். காரணம் என்னன்னா, வைகரி ரூபமான வார்த்தைகள் மிருகங்களுக்கு கிடையாது. ஏதோ சத்தம் போடலாமே இதுவரை எழுத்துக்களை பேச முடியாது. அவன் மனசில் பண்ணினதை
அனுசரித்து வியாசாச்சாரியால் நமக்கு எடுத்து கொடுக்குறான். சர்வகாரண வஸ்துவான பிரம்மத்தை குறிக்கிறான். இன்ன நாமம், இன்ன ரூபம், இன்ன குணம்னு சொல்லலை. இந்த பெயர் அப்படின்னு பெயரை குறிப்பிடலை. இன்ன உருவத்தில் இருப்பார் அப்படின்னு சொல்லலை. இன்ன குணம் அப்படின்னு சொல்லலை. பின்ன எம் தர்ம காமார்த்த விமுக்தி காமாக பஜந்த இஷ்டாம் கதிமாப்னுவந்தி கிந்த்வாசிஷோராத்யபி தேகமௌயயம் கரோது மே அதப்ரதயோ விமோக்ஷணம் ஏகாந்தினோ யஸ்ய ந கஞ்சனார்த்தம் வாஞ்சந்தி யே வை பகவத் பிரபன்னாः அத்யத்புதம் தச்சரிதம் சுமங்கலம் காயந்த ஆனந்த சமுத்திரமக்னாः. அதில் முதல்ல ஆரம்பிக்கும் போது ஓம் நமோ பகவதி தஸ்மிக்கு அப்புறம் திதிருக்ஷவோ எஸ்ய பதம் சுமங்கலம் விமுக்த சங்கா முனைய சுசாதவா அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறார். எல்லாத்துக்கும் காரணமான பூர்ண பரபிரம்மம் ஞானிகள்லாம் சர்வசங்க பரித்தியாகம் பண்ணிட்டு எந்த சரணாரவிந்தத்தை ஹிருதயத்தை கமலத்தில் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறாளோ திதிருக்ஷவா திருஷ்டுமிச்சா திதிருக்ஷா. பார்த்துட்டான்னு சொல்ல முடியாது. பார்க்கணுங்கிறதுக்காகவே வாதாசி பர்ணாசிகளாய் ஆயிரக்கணக்கான வருஷம் தபஸ் பண்ணுறாவா. அப்பேற்பட்ட மங்களமான சரணாத்த உடைய பகவான் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் இந்த அவதாரத்துக்கு ஹரின்னு பெயர். அதனால் பிராத்த காலத்தில் நாம் எழுந்திருக்கும் போது சொல்ல வேண்டிய நாமாக்கல்ல ஹரிங்கிறது தான் பிரதானம். நீங்கள் சிவபக்தராக இருக்கலாம், ராமபக்தராக இருக்கலாம், கிருஷ்ண பக்தராக இருக்கலாம், முருக பக்தராக இருக்கலாம், அதெல்லாம் தனியே. சாஸ்திரங்கிறது ஒன்று இருக்குது எல்லாத்துக்குமே. அப்படிங்கிறத நாம் சாஸ்திரம் என்ன சொல்கிறதோ அப்படி தான் பண்ணியாகணும் சில விஷயத்தை. அப்போ கார்த்தால எழுந்திருக்கிறத என்ன பண்ணணும்னா ஹரிஹி ஹரிஹி ஹரி சொல்லிட்டா கஜேந்திரனை எப்படி பகவான் ரட்சித்தானோ அது மாதிரி ரட்சிப்பான்னு அந்த சரித்திரம் சொல்லி அடுத்த சரித்திரத்துக்கு போகிறார். துர்வாசர் ஒரு சமயம் அம்பாளை பூஜை பண்ணிட்டு பிரசாதம் எடுத்துன்னு வரத்தே பூலோகத்துக்கு தேவலோகம் வழியாக வந்தார். இந்திரன் அப்போ பட்டண பிரவேசம் பண்ணிட்டு இருக்கான். அவன்கிட்ட தன் அம்பாளுடைய பிரசாதத்தை கொடுத்தார். புஷ்பம் இப்போ அகிலாண்டேஸ்வரி தரிசனம் பண்ணுறோம், காமாட்சி தரிசனம் பண்ணா வா புஷ்பம் கொடுப்பா, குங்குமம் கொடுப்பா. என்ன கொடுத்தாலும் கண்ணில் எடுத்தியில் எடுத்துக்கணும், கண்ணில் ஒத்துக்கணும். அதை விட முக்கியம் கால் படாத இடத்துல வைக்கணும். அதை நம்ம மாத்திரெல்லாம் கவனிச்செல்லாம் அந்த காலத்தில் பூஜை பண்ண நிர்மால்யத்தெல்லாம் செடியில் கொண்டு கொட்டுவான். பூஜை பண்ண அந்த பூஜை தீர்த்தம் இருக்கு பாருங்கோ, அதை செடியில் தான் விடுவாள். இன்றைக்கி சாக்கடையில் தான் விடலாம். மெட்ராஸில் கழநீர் இதெல்லாம் குப்பையில் கொண்டு போடுறோம். ஏன்னா ஒன்றுமே நமக்கே இருக்கிறதுக்கு இடம் கிடையாதுங்கிற மாதிரி. அதெல்லாம் கொஞ்சம் விவரம் தெரிஞ்சவளாக இருந்தால் சேகரித்து வச்சுட்டு அப்புறம் எங்கேயா நதி கிதி பார்க்குறதே போடுவாள். நிர்மால்யம்னு பேர் அதுக்கு. பகவானோட ஒரு நாள் வசிச்சிருக்கணும். பகவானுக்கு தன்னை பத்னிகள், இந்த புஷ்பங்கள்லாம் பத்னிகள், பகவானுடைய பத்னிகள். பகவான்கிட்ட கொண்டு சமர்ப்பணம் பண்ணணும். சில பேர் என்ன பண்ணுவா, பூக்களை பெரிக்காதேம்பா. அதுவே பாபம். பெரிக்காமல் இருந்தால் பாபம். அது பூக்கிறதே பகவானுக்காக தான். அதனால் அன்னன்னைக்கு பூத்தவனே கொண்டு வந்து சேர்த்துடணும் பகவான்கிட்ட. அப்படிங்கிறது தான் அதில் உள்ள விஷயம். அதை கண்ணில் ஊற்றின்னு ஓரமாக வைக்கிறதே வைக்க வேணும்னு இருக்க இவன் என்ன பண்ணா, கண்ணிலையும் ஒத்துக்கல, ஐராவதத்தோட தலையில் வைக்க. அதுவும் ஏகப்பட்ட ஆட்டத்தில் இருக்குது. இந்த ஊர்வலத்தில் பேண்டு வாத்தியத்தெல்லாம் இங்கே இருக்குது. அதுவும் தலையாட்டின்னு கீழே போட இவனும் அலட்சியப்படுத்தினா அந்த யானையும் அலட்சியப்படுத்த ஒரு க்ஷணத்தில் துர்வாசருக்கு கோபம் வந்தது. 2 பேருக்கும் சபிச்சார். நீ ஐஸ்வர்ய மதத்தினால இதை பண்ணத்தினால உன்னை விட்டு ஐஸ்வர்யம் போகன்னு சபிச்சார். யானையை நீ சாதாரண யானையாக போன்னு சபிச்சார். இந்த 2 பேருக்கும் சாப விமோச்சனம் பின்னாடி மதுரையில் கொடுக்குறான் பகவான். 64 திருவிளையாடல்னு சொல்லுவோமோனோ, அதில் முதல் திருவிளையாடலே இந்திரனுக்கு சாபத்தை போக்கினது தான். 2வது திருவிளையாடல் வெள்ளை யானை சாபம் நீக்குதல் அப்படின்னு அந்த ஐராவதம் பூஜை பண்ணினது தான் சுந்தரேஸ்வரர். மீனாட்சி சந்நிதி பின்னாடி வந்தது தான். முதல்ல இந்திரன் பூஜை பண்ணுறான், ஐராவதம் பூஜை பண்ணுறது. இதை ஒரு வைசியர் ராத்திரியில் பார்த்துட்டு பக்கத்தில் கூடல்ங்கிற நகரில் உள்ள பாண்டிய ராஜாட்ட சொல்ல, பாண்டிய ராஜா அந்த மதுரை நகரை அமைச்சார் அப்படிங்கிறது ஹாலாசிய மகாத்மிய புராணம் சொல்கிறது. பிராச்சீனமான க்ஷேத்திரம் அது, கிருதயுகத்திலேருந்து உள்ளது. அந்த ஐஸ்வர்யம் போன உடனே ஐஸ்வர்யம் வந்தால் திமிரு வரும். வேற வேலை இல்லைம்மா,
நீ ஏன்டா அப்படி பண்ணினேன்னு கேட்டால் ஒன்றும் இதனால் பண்ணினேன் அதனால் பண்ணினேன்னு அப்படின்னு சொல்லணும். உனக்கு வேறு வேலை இல்லை அதனால் என்ன கேட்குறேன்னு சொன்னால் அதுக்கு பேர் திமிரு தானே. அது ஐஸ்வர்ய மதம்னு பேர். ஐஸ்வர்யம் இருந்தால் தானே. இப்போ எடுத்துன நம்மளோட வந்துக்குவோம், மாமா சௌக்கியமாக இருக்குல்ல, காப்பி குடிக்கணும், 5 ரூபா கொடுங்கோங்கிற மாதிரி கொண்டு வச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, சரியா போச்சு. அப்புறம் அவ்வளோ தூரமே வேண்டாம். 5 வருஷம் ஆகி பதவி போனோடனே பிச்சைக்கார மாதிரி வந்துடுறானே வாசலில் தட்டை எடுத்துன்னு வரவன் மாதிரி. ஐஸ்வர்யம் இருக்கிற பிறகு தான் அது திமிர் இருக்கு. போச்சு. அசுரர்கள்லாம் ஆக்கிரமிச்சிருந்தால் தேவதைகள்லாம் பகவான்கிட்ட போனால், பகவான் சொன்னார், பொழுது முடிஞ்சா உங்கள் பஞ்சாயத்தே பெரிய பஞ்சாயத்தாக இருக்கு, உங்கள் 2 பேருக்குள்ள சமமாக பலம் இருந்தால் நீங்களே மோதி பார்த்துக்கலாம். அசுரர்களுக்கு ஒரு பலம் என்னன்னா, மிருத சஞ்சீவினின்னு ஒரு மந்திரம் சுக்கராச்சாரியார் வச்சிருக்கார். அதனால பிழைக்க வச்சுடுவார். கால்லாம் அடிபட்டுதுன்னா அதை சரி பண்ணிடுவார். உயிர் போச்சுன்னா பிழைக்க வச்சுடுவார். தேவதைகளுக்கு அது கிடையாது. ஏற்கனவே தேவதைகளுக்கு பார்வதி கொடுத்த சாபத்தினால வம்சவிருத்தி கிடையாது. அதனால என்ன பண்றால், இதை எப்படி சரி பண்ணலாம்னால், பார்க்கடல் இருக்கு, அதை கடைஞ்சு அதுலேருந்து அமிர்தம் வந்து அதை சாப்பிட்டு எல்லாம் நீங்களும் இரவாத நிலையை அடையலாம்னு சொல்ல, அது பெரிய ப்ராசஸ். உங்களால் மட்டும் முடியாது, அசுரர்களையும் கூட்டிக்கணும் கடையறத்துக்கு. அசுரர்கள்லாம் நாங்கள் அமிர்தம் சாப்பிட்றதுக்கு அவன் கடைஞ்சு கொடுப்பானா அப்படின்னா, பாரு உலகமே எப்படின்னா பேசுகிற பேச்சுலையும் பர்சன்டேஜ்லையும் தான் இருக்கு. அவன் எப்பேற்பட்ட ஆளாக இருக்கட்டுமே, நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் இவன் அந்த கட்சி அந்த கட்சி, பிறகு டிவியில் பார்த்தா கொலை சண்டை போடுற மாதிரி இருக்கும். திருட்டு பசங்க ராத்திரி ஆனால் சேர்ந்து உட்காந்து பேசிட்டு இருப்பான், இந்த பிஸ்னஸில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ், அந்த பிஸ்னஸில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு. அப்படி தான் இருக்குது. அது மாதிரி நீ அவனுக்கு அமிர்தம் தரேன்னு சொல்லு, வர அமிர்தத்தில் அவனுக்கு தரேன்னு சொல்லு. தரேன்னா கடையறத்துக்கு பாசுகிங்கிற பாம்பு வரணும், அது கூப்பிட்டுது, அது நான் வரலேன்னு. அதுதான் நீளமாக இருக்கிற பாம்பு, அது நான் வரலேன்னுது. உடனே பகவான்கிட்ட சொன்னான். பகவான் சொன்னார், எல்லாத்துக்கும் சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது. இந்த பழைய காலத்தில் தமிழில் ஒரு நம்ம தமிழ் கிராமத்தில் சொல்லுவார், தென்னை மரம் ஏறுறவனை எவ்வளோ ஏற்றி விடலாம், கொஞ்சம் தூரம் தான் தூக்கி விட முடியும், அதுக்கப்புறம் அவன் தான் ஏறி ஆகணும் மேலே. அது மாதிரி ஒரு விஷயத்தை இப்படி பண்ணுன்னு தான் சொல்லலாமே தவிர, இப்படி சொல்கிறானே அப்படி சொல்கிறானேன்னா நீ தான் யோசனை பண்ணணும். ஆனானப்பட்ட அசுரனே வரேன்னா அவனுக்கு 50ன்னு சொன்னேன், இவனுக்கு 15ன்னு சொல்லு, 15% சொல்லு, தானா வருவான்னா. உடனே வரேன்னா வாசுகி அவன் என்ன உண்டு. மேரு பர்வதத்தை போட்டு வாசுகியை வச்சு கடைய ஆரம்பித்தா மலை கீழே போக பகவான் கூர்மாவதாரம் பண்ணி தாங்க. ஒரு பக்கம் அசுரர்கள், ஒரு பக்கம் தேவதைகள் கடைய. இவா நினைச்சபடி அமிர்தம் வரல. இந்த பாம்பு வாயிலேருந்து விஷம் வந்தது. பார்க்கடலில் உள்ள அழுக்கெல்லாம் சேர்ந்து வந்தது, திரண்டு வந்தது. இதுவும் விஷமாச்சு, அதுவும் விஷமாச்சு. ஆழம் ப்ளஸ் ஆழம், ஆளாளம்ங்கிறது 2 விஷம் சேர்ந்தது. ஆளாளம்ங்கிறது அதனால ஆழம்னா விஷம்னு அர்த்தம். ஆளவாயான்னு சொல்கிறோமோ, அளவாயான் திருநீரே அப்படின்னு இவர் வரும் ஞான சம்பந்தர். ஆழம்னா விஷம்னு அர்த்தம். ஆளவா ஹாலாஸ்யம்னு சொல்கிறோமோ சமஸ்கிருதத்தில். ஹலாஸ்ய சுந்தரம் மீனாட்சி. ஆசியம்னா வாக்குன்னு அர்த்தம். ஆழம்னா விஷம். பகவான் இவா எல்லாருமே பயந்து போக, பொதுவாகவே புராணங்கள்லையும் சரி வர்ணிக்கிறது. எப்படி வர்ணிக்கிறதுனா, அந்த பூலோகம் இருக்குது, கீழே 7 லோகம் இருக்குது. அதல விதல சுதல ரசாதல தராதல மகாதல பாத்தாளம்னு 7 லோகம். நமக்கு மேலே 7 லோகம். பூலோகம், புவர்லோகம், சுவர்லோகம், மகோலோகம், ஜனோலோகம், தபோலோகம், சத்தியலோகம்ங்கிறது 7வது லோகம். சத்தியலோகம் 3 லேயராக இருக்குது. கீழே பிரம்மா வருது, 3 டயர் மாதிரி ரயிலில். கீழே பிரம்மா வருது, நடுப்பில் வைகுண்டம், பிரம்மலோகம் ஃபஸ்ட்டு, அப்புறம் வைகுண்டம், மேலே கைலாசம். இது நீங்கள் சிவபக்தங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் அப்படி அர்த்தம் இல்லை. க்ஷீராப்தியை சொல்கிறேன். இந்த வைகுண்டம்ங்கிறது க்ஷீராப்தி. இந்த க்ஷீராப்தியில் நடக்கிற அந்த சம்பவம் கீழ்பரிந்தம் சுரட்டாக இது பாதிக்காமல் இருக்கணும்னா, இதுக்கு மேலே உள்ள இடத்துக்கு போகணும்னா, இப்போ கீழே ஜலம் வந்துருக்குன்னா மாடிக்கு போகிற மாதிரி இவா கைலாசம் போனாங்கிறதுலேருந்து இதுக்கு மேலே இருக்குங்கிறது தெரிகிறது. அது கைலாசத்தில் போய் பகவான ஸ்தோத்திரம் பண்ணுறார். அத்தியவோச்சதிபக்தா பிரதமோ தைவ்யோபிஷக் அஹீகிஷ்ட சர்வான் ஜம்பயன் சர்வாஷ்சயாத்து தான்யா.
இது விஷபாதையை போக்குறதான ஸ்ரீருத்ர மந்திரம். இதை ஜபம் பண்ணினாலே 100 ஆவர்த்தி ஜபம் பண்ணினாலே விஷபாதை இருக்காது. அஹீகிஷ்ட சர்வான் ஜம்பயன், பாம்பு முதலிய விஷபாதை. ஏன்னா விஷத்தை போக்குற மந்திரம் 2 மந்திரம் தான். மந்திரிச்சு விஷம் போக்குறதுன்னு சொல்லுவாளோ. நீலகண்ட மந்திரம்னு ஒன்று, காருட மந்திரம்னு ஒன்று மந்திர சாஸ்திரத்தில். காருட மந்திரம் ஜபம் பண்ணினாலும் விஷபாதை போகும், நீலகண்ட மந்திர ஜபம் பண்ணினாலும் விஷபாதை போகும். அந்த காலத்தில் நம்ம பனங்குடின்னு ஒரு ஊர் உண்டு நீலம் பக்கத்தில். பாம்பு கடிக்கு ஜபம் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி மழை காலத்தில் விவசாயம்லாம் வந்துருச்சுன்னா மடியாக இருப்பா 24 மணி நேரம். பாம்பு கடிக்கெலாம் ஜபிச்சா என்ன பைத்தியக்காரத்தனமாக பேசுகிறாள், பாம்பு கடிச்சா ஜபிச்சா மருந்து போக மாட்டேங்குது. வருங்கோ, ஜபிச்சா விஷம் போகுமா போகாதுன்னு பைத்தியக்காரத்தனம்னு சொல்லக்கூடாது. நிறையா விஷயங்கள் இருந்திருக்கு நம்ம தேசத்தில். ஈஸியாக ஒன்று சொல்லட்டுமாண்ணே, இந்த வாழை மட்டை இருக்குது பற்றியில், அதோட வாழை மரத்தோட அடிபாகம் அதை எடுத்து நன்னா எடுத்து அந்த ஜலத்தை எடுத்து புழிஞ்சு கொடுத்தாலே ரத்தம் கட்டி ஆகாது. ஏன்னா பாம்பு கடிச்சா அங்கே என்ன ப்ராப்ளம்னா ரத்தம் கிளாட் ஆகிடும். இது கிளாட் ஆக விடாது. இது மாதிரி 1000 மருந்து இருக்கு. 1-2 விஷங்கள் மருந்தெல்லாம் இல்லை. அதெல்லாம் நாசம் பண்ணிவிட்டு தானே வெள்ளைக்காரன் அவனோட மார்க்கெட்டை கொண்டு வந்தது. ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி உலகத்தில் இந்த விவகாரங்கள்லாம் நம்ம பண்ணலையா, பிழைக்கலையா, எத்தனையோ நடந்திருக்கு. அதெல்லாம் நம்ம அது என்ன என்ன வயத்தறிச்சல்னா அவன் கொண்டு வரத்தேவே. இந்த ஒரு உதாரணம் சொல்லுவேன். ஒரு 75 வருஷம் முன்னாடி கோல்கட் பல்படியோட விளம்பரத்தில் பார்த்தேன்னா சாம்பலை தேப்பையா நீ உப்பை தேப்பையா அப்படின்னு பரியாசம் பண்ணுற மாதிரி விளம்பரம் உள்ளதை நான் வச்சுருக்கேன் இந்த போஸ்டரை. இப்போ அதே விளம்பரத்தில் இந்த பேஸ்டில் உப்பு இருக்கான்னு கேட்குறான், இந்த பேஸ்டில் சாம்பல் இருக்கான்னு கேட்குறான். அதே சாம்பலையும் உப்படினாலே நான் அந்த வச்சுருந்தேன். நான் ஏன்டா காசு கொடுத்து வாங்கணும்? அதை எல்லா இடத்துலையும் பெறையில் பார்த்தா சாம்பல் இருக்கும், குளிச்சுட்டு போகிறதே சாம்பலை தேய்ச்சிட்டு தானே போவா, பல்ல தேய்ச்சிட்டு போவா. இப்போ காசு எல்லாம் காசு. 5 ரூபா பணம் இல்லாமல் 50 நாள் குடும்பம் நடத்தலாம் கிராமத்தில். அடுக்கு கொலையில் முருங்கைக்கீரை இருக்கும், மாடு கறக்கும், புளி இருக்கும், சாதம் இருக்கும், விறகு இருக்கும், அரிசி இருக்கும். 10,000த்தில் பணம்ங்கிறதே தேவைப்படாது. இன்னைக்கு பணம் இல்லாமல் ஒரு நாள் கூட குடும்பம் நடத்த முடியாதுங்கிற நிலைமைக்கு நம்மளை கொண்டு பந்தப்படுத்திட்டா பாருங்க. அதுதான் பிரச்சனைங்கிறதுக்கு சொல்கிறேன். அதிலேருந்து வெளியில் வரணும்னா இன்றைக்கும் சில மாநிலங்கள்லாம் போகிறதே பார்க்குறேன் நான், ஸ்டேட்டெல்லாம். அவள் இதுக்குள்ளே மாட்டிக்கிறது கிடையாது. இப்போ இது பம்பாய் போனவாளுக்கு தெரியும். அங்கே பணக்காரெல்லாம் இருப்பா, வேலை செய்கிறவா இருக்கா பாருங்க, அந்த லைஃப் ஸ்டைலுக்குள்ளேயே அவள் போக மாட்டான், அதை விரும்பவும் மாட்டாள், அவள் லைஃப் ஸ்டைலை மாற்றிக்கவும் மாட்டான். நான் ஏன் அவன் மாதிரி ஆகணும்? நான் ஏன் என் வாழ்க்கையை பந்தப்படுத்திக்கணும்? அவன் மனம் சம்பாதிக்கிறான், பணத்தை செலவழிக்கிறான் உட்காந்து. நமக்கு ஏன் அது மாதிரி இது? சுயசார்பு வாழ்க்கைன்னு பேர் அதுக்கு. எல்லாம் நம்மக்கிட்ட இருக்குது, இன்னொன்று தேடணுங்கிற அவசியமே கிடையாது. அது மாதிரி இந்த விஷத்தை போக்குறதான ஒரு மந்திரம் நீலகண்டம். கைலாசத்தில் பகவானை அந்த மந்திரத்தினால ஸ்தோத்திரம் பண்ணி பகவான் இந்த விஷத்தை சாப்பிட்டு தொண்டையில் அடக்கிக்க பழையபடி பார்க்கடலை கடைய அதுலேருந்து சோபன வஸ்துக்கள் வெளியில் வரது. ஐராவதம்ங்கிற யானை வந்தது, தேவதைகளுக்கு கொடுத்தான். உச்சைஸ்ரவசுங்கிற குதிரை வந்தது, மகாபலிக்கு கொடுத்தாள் பகவா. கற்பக விருட்சம் வந்தது, தேவதைகளுக்கு கொடுத்தான். காமதேனு வந்தது, மகரிஷிகளுக்கு கொடுத்தான். சிந்தாமணி வந்தது, தான் எடுத்துட்டான். கௌஸ்துபம் வந்தது, தான் எடுத்துட்டார். சந்திரன் வந்தால் பரமேஸ்வரன் எடுத்துட்டார். வாருணின்னு ஒரு ட்ரிங்க்ஸ் முன்னாடி வந்தது, அதை அசுரர்களுக்கு கொடுத்தா. இப்படி வந்துட்டே இருக்கிற தேவே மகாலட்சுமி வரா பத்மஹஸ்தையா. அப்படி வந்தா 1000 இதழோட கூடின தாமரை, 1000 இதழோட கூடின தாமரை உண்டான்னா. நானே முதல்லலாம் யோசனை பண்ணேன். கேரளாவில் நான் அதை பார்த்துட்டு ஃபோட்டோ எடுத்து என்னோட இதில் வச்சுருக்கேன். ஃபேஸ்புக்கில் போய் பார்த்தெல்லாம் தெரியும். 1000 இதழ் இருக்கும் அதுக்கு, அந்த தாமரைக்கு. அது சின்ன சைஸில், பெரிய சைஸாக இருந்ததுன்னா அந்த தாமரையில் வர ஸ்ரீசூக்த விதானத்தினால ரிஷிகள்லாம் பூஜை பண்ண. கையில் மாலையோடு இருந்த மகாலட்சுமி
யார் கழுத்தில் மாலையை போடலாம்னு பார்க்கறதே எல்லாருமே தோஷத்தோட இருக்க. ஒவ்வொருத்தட்ட நுணந்தபா எஸ்ய ந மன்யு நிர்ஜயா ஞானம் கோச்சித் தத்ர ந சங்கவர்ஜிதம் கச்சின்மகாம் தத்ர ந காம நிர்ஜயா. இப்படி ஒவ்வொருத்தட்ட ஒவ்வொரு விசேஷமும் இருக்கு, ஒரு தோஷமும் இருக்கு. கடைசியில நம்ம ரமாமுகுந்தம் நிரபேட்சமீப்சிதம்னு தோஷமே இல்லாததான பகவான் ஸ்ரீயப்பதி வைகுண்டவாசி பரமாத்மா நாராயணன் அவர் அந்த பக்கமா முகத்தை திருப்பி நிற்கிறார். இவாள்லாம் மகாலட்சுமியை பார்த்து நீன்னு இப்படி காமிச்சு நிற்கிறார், தன் கழுத்துல மாலை போட மாட்டாளான்னு. அவர் இவளையே பார்க்காம அந்த பக்கமா திருப்பி நிற்கிறார். கழுத்துல மாலை போடணும்னு ஆசைப்பட்டவா கழுத்துல எல்லாம் மாலையை போடாம நிரபேட்சமீப்சிதம்ங்கிறார். விரும்பாம அந்த பக்கம் திரும்பி இருக்கக்கூடிய மகாலட்சுமி இது மகாவிஷ்ணு கழுத்துல கொண்டு மாலையை போட்டார். இதுல இருந்து ரெண்டு தெரிஞ்சுக்கணும். நாம வேணும் வேணும்னு பறக்கிற விருந்தும் கிடைக்காது. நாம விட்டோம்னா தானா வரும் அது பாட்டு. அதை விட ஆச்சரியம் சொல்றேன், இந்த பணமே இல்லை. சாதாரணமா வாசல்ல போய் நீங்க ஒரு பஸ்ஸுக்கு நில்லுங்கோ, நம்ம எந்த பஸ் 12 நம்பர்னா அதை தவிர எல்லா பஸ்ஸும் வரும். வெறும் நாளில் போய் பார்த்தா 12ஆவே போயின்னு இருக்கும். உலக வாழ்க்கை அது. நமக்கு எப்போ ஆசைப்படுறோமோ அப்போ கிடைக்காது, எப்போ நாம் விரும்பலையோ அப்போ நிறையா வரும். இது வாழ்க்கை அது. மகாலட்சுமி கழுத்தில் மாலை போட்டு பகவான் அந்த மகாலட்சுமியை வக்ஷோ நிவாசம் அக்கரோத்துன்னு தன்னுடைய மார்பில் இவள் உட்கார்ந்துட்டாலும் தூங்காதீங்க, போ பாட்டி கூப்பிட்றாங்க. இந்த மகாலட்சுமியை மார்பில் வச்சிருந்தான் கருணையினுடைய இருப்பிடம்ங்கிறதுக்காக. மார்பில் உட்கார்ந்து லோகம் முழுக்க தன்னுடைய கட்டாட்சத்தினால கருணையை வாரி வழங்குறாள் மகாலட்சுமி அப்படின்னு ஆச்சாரியாலும் இந்த சரித்திரத்தில் சொல்லப்பட்ட இந்த தத்துவத்தை வெளிப்படுத்துகிற மாதிரி கனகதாரா ஸ்தோத்திரம் முதல் ஸ்லோகமே அங்கம் ஹரேஹே புலகபூஷணமாஸ்ரயந்தி பிருங்காங்கனேவ முகுலாபரணம் தமாலம் அங்கீகிருதாகில விபூதிரபாங்கலீலா மாங்கல்யதாஸ்து மம மங்கள தேவதாயாக. பேர்பட்டதான கருணா கடாட்ச ஸ்வரூபிணியான கருணையினுடைய வடிவமான மகாலட்சுமியினுடைய கிருபை எல்லாருக்கும் கிடைக்கணும்.